जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। আমি কৈ আছো 1988 চনৰ এটা ঐতিহাসিক দিনৰ কথা, যেতিয়া সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে তেওঁৰ পূজ্য গুৰু স্বামী ৰাম দেৱানন্দ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লাভ কৰিছিল। সেই শুভ সময়ৰ উপলক্ষে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ অনুগামীসকলে এই দিৱস অতি আনন্দৰে উদযাপন কৰে। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে তেওঁৰ পৰম পূজনীয় গুৰুদেৱ স্বামী ৰাম দেৱানন্দৰ পৰা নাম দীক্ষা লাভ কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ বিশ্বৰ বহু লোকক এই ভক্তিপথত দীক্ষা দিলে, যাতে সকলোৱে সৎভক্তি লাভ কৰে। নেপালকে ধৰি ভাৰতৰ 11টা সতলোক আশ্ৰমত এই দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াক সকলো লোকে বুধ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। এই দিৱস 2025 চনৰ 15, 16 আৰু 17 ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হ'ব, য'ত সন্ত গৰীবদাস মহাৰাজৰ বাণীবোৰৰ 3দিনীয়া অখণ্ড পাঠ, দন্ত আৰু চকুৰ পৰীক্ষা চিকিৎসা, বিশাল ধৰ্মভোজ, বিশাল সৎসংগ সমাৰোহ, বিনামূলীয়াকৈ নাম দীক্ষা, যৌতুকমুক্ত বিবাহ আৰু ৰক্তদান শিবিৰৰ দৰে অনন্য কাৰ্যসূচীৰ লগতে আধ্যাত্মিক প্ৰদৰ্শনীৰো আয়োজন কৰা হ'ব। এই কাৰ্যসূচী বিশ্বৰ সকলো সতলোক আশ্ৰমত উদযাপন কৰা হ'ব, য'ত আপোনালোকক সপৰিয়ালে আন্তৰিকতাৰে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। হাৰিয়ানাৰ সোনিপত জিলাৰ গোহানা তহচিলত অৱস্থিত সতলোক আশ্ৰম শ্ৰী ধানানা ধামৰ পৰা এই অনুষ্ঠানৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে পুৱা 9:30 বজাত চলন্ত সম্প্ৰচাৰ স্পন্দন টিভি চেনেল, সন্ত ৰামপালজী আছামিজ সৎসং ইউটিউব চেনেল আৰু সন্ত ৰামপালজী আছামিজ সৎসং ফেচবুক পেজত চাব পাৰিব। अथ राग धनासरी। तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतरम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम, रूप विशाला, तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्पराम, रूप नवेला, तू ही मेरे तरुवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे बाणी राम, तू ही मेरे बासा, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम, और नहीं दूजा, तू ही मेरे कल्प वृक्ष और कामधेना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरी सेना, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजीरा, तू ही मेरे मुंदरा, तू ही मेरी सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरुआ, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ, तू ही मेरे कौस्तभ, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारस राम, तू ही मेरे मालम, तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति, तू ही मेरे पोहोमी, धरणी आकाशा, तू ही मेरे कूर्म राम, तू ही है कलाशा,
तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम परम आनंदा। तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम कि नहीं न जानी। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धरूं हमेशा। तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गोरा, तू ही मेरे सावित्री राम ओम अंग तोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेशा। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्मधीरा। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तही अपनी राम थापन थापी। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही दान राम धर ग्रीव दासा। अथराग धुन। आज मार आए संत सुजान, तन मन धन वारोंगी प्राण। चरण कमल रज डारो शीस, मानो आप मिले जगदीश। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उदरे प्रहलाद। दुरु बैठे नारद निर्वाण, अमरापुरी पर रचे विमान। संतों की महिमा अगम अगाह, बोलते राखे गज गरा। संतों की महिमा निश्चल थीर, द्रौपद सुता के बढ़ गए चीर। संतों की महिमा अधिक सुमेर, बिलनी के झूठे खाए बेर। संतों की महिमा निश्चल अंक, वाल्मीक का बाजा संग। संतों की महिमा अमन अमान, देखो गण का चढ़ी विमान। संतों की महिमा पद गर गाप, तरलोचन के भरते आप। पुंडरपुर नामा परवान, देवल फेर छवा दई छान। काशीपुरी कबीर कमाल, गैबी बालद आई रसाल। दिया भंडारा जन रैदास, कनक जनेऊ कंद प्रकाश। संतों की महिमा कही न जाए, पीपा कूद पड़े दरिया। दास गरीब संतन को सेव, कुछ 84 मिट गई सुखदेव। इति अमर ग्रंथ साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी तथा संत गरीबदास महाराज जी की असीम कृपा से अमर ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुआ। सत साहिब। সতগুরুদেব কি জয়। সকলো পুণ্যাত্মালৈ প্ৰাৰ্থনা, পৰমেশ্বৰৰ অমৃত বাণীৰ যি পাঠ চলি আছে সেয়া এতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। কৃপা কৰি সৎসংগ স্থললৈ
আহিবলৈ কৃপা কৰক। সকলো পুণ্যাত্মাসকলক পুনৰ নিবেদন, পৰমাত্মাক ভোগ দিয়াৰ সময় আহিছে। পৰমাত্মাৰ পাথৰ ভোগ লাগিব এতিয়া, আৰু ইয়ালৈ এই সন্মুখলৈ আহি পৰমাত্মাৰ আৰতিত অংশ লওক। सत साहिब मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में। नाम जप में, तप में, नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म मरता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में। खोजी हो या तुरंत मिल जा, एक पल ही की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, तो हूँ विश्वास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, समय कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, तेरे पास में, तेरे पास में। तू ही मेरे वेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला। तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे वाणी राम, तू ही मेरे भास, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीरथ राम और नहीं दूजा। तू ही मेरे कल्प वृक्ष और काम धैना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सैन, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजी, तू ही मेरे मोदरा, तू ही मेरे सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरु,
तू ही मेरे कौष्टिक, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे परशुराम, तू ही मेरे माल, तू ही मेरे हीरा, मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति, तू ही मेरे पौमी, तू ही मेरे कुर्म राम, तू ही है कैलासा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम परम आनंद, तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम किन्हु न जानी, तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही जान राम दरो हमेशा, तू ही मेरे गौरा, तू ही सावित्री राम ओम अंग तोरा, तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेश, तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीरा, तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तू ही आप अनिराम थाप न थाप, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही जान राम दर गरीब दासा, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही जान राम दर गरीब दासा, द्रौपद सुता को दिन लीर, द्रौपद सुता को जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भगति सकल में शिखरी, सकल में शिखरी, जो मेरी भगत पे छोड़ी ओई, जो मेरी भगत पे छोड़ी ओ, हमरा नाम ना लेवे कोई, हमरा नाम ना लेवे कोई, तंदेही से पासा डारी, तंदेही से पासा डारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कशीसा, खेचत खेचत सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, शंखों चीर पीतंबर जी ने, शंखों चीर पीतंबर जी ने, द्रौपदी कारण सायब की ने, द्रौपदी कारण ने, शंखों चीर पीतंबर डारे, शंखों चीर पीतंबर डारे, दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन से योद्धा हारे, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों पार न पाए, नित बन कपड़ा देते भाई, नित बन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लख बालद आई, जाके 9 लख बालद आई, अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टूट जम जंजीर, तात टूट जम जंजीर।
अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टूट यम जंजीर, तात टूट जंजीर। पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जा प्राण उदारे, पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गाजे, सकल मई हरि जोत विराज, शांति सरोवर मंजन की जय, जत की दोती ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख बाखे, दया भाव तिलक मस्तक दीजै, प्रेम भगति ऐसी कार कमावे, कंठी माला सहज समावे, गायत्री सो जो गिनती खोवे, तर्पण सो जो तम संध्या सो जो संध पिछाणे, मन पसरे घूंघट में आने, सो संध्या हमरे मन मानी, कह कबीर सुनो रे ज्ञानी, ऐसी आरती तर बुन तारे, तेज पुंज जा ती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन और न दूजा, अनहद नाद पिंड ब्रह्मंडा, बाजत ऐनी सदा गगन थाल जहाँ उड़गन मोती, चंद सूरज जा निर्मल ज्योति, तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन आत्म चीना, उजियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा, संध्या आरती करो विचारी, काल दूत यमर जख मारी, लाग्या सुषमन अनहद शब्द उठे जनकारा, उन मनि स्वयं अगम घर जाई, अक्षय कमल में रहा समाई, तरकुटी संजम देखत निरखत मन हो प्रसन्न, प्रेम मगन हो आरती गावे, कह कबीर गुजर बोर हरिधर जी का मर्म न पाया, जिनियो चोला अजब बनाया, पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास शिव तब की गुजरी बनाई, चंद सूरज दो थिगरी लगाई, कोटि तन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा आप ऐसी में आप बनावे, प्राण पुरुष कूंडे पैरावे, कह कबीर सोए जन मेरा, खीर का कर न बेड़ा, ऐसी आरती अपरंपारा, था के ब्रह्मा अंत कोट जाके शंभु जानी, ब्रह्मा शंख वेद पडबाणी, अनंत मेघर समाला, शब्द अतीत चंद सूरज जाके अंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंग बागा, 7 समुद्र जाके शब्द अतीत अजब रंग बैना, अंत कोट जक बाजे बाजे, पूर्ण 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहती नारी, 3 पदम सप्त नील कनवा संग जाना, 30 कोट सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण 10 गरीब कह नर लोई, यो पद चीन्ह बिरला कोई, 10 गरीब कह नर लोई, सायब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम, आज की अरदास सकल संत प्रणाम, गरीब सतवादी सब संत हैं, आज की अरदास सकल संत प्रणाम, गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द श्री पछाणी, कबीर सतगुरु मिले आन स्थान, रोप्या छुड़ानी, दीनन के जी दयाल, भक्ति वृद्ध दीजियो, खाने ज्यादा गुलाम अपना कर लीजिए, खाने ज्यादा गुलाम तुम्हारा हूँ सही, भूब युगा युग पत्र ही बांदी काजा, मैं गुलाम 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 हूँ, खड़ा रहूं दरबार 108 तलबदार दर तुम्हारे कुकई, अवगुण अंता पार पड़ी मोहे चुकई, मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो,
जानियो मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो जन कहते दास गरीब अपना कर जहानी साक्षी एक है डूंगर डर दयाल दसों दिशा को दर्शन में ना कहीं जोरा काल गरीब जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश गरीब राग रूप रघुबीर है मोहन जा का नाम मुरली मधुर बजावई गरीब दास बन जा मैं गरीब बांधी जाम गुलाम की जब लग तुम्हारा जय गृह पर लो कोटे अनंत हैं धरनी अंबर दौल मैं दरबारी दर खड़ा अचल तुम्हारी पोल गरीब समर्थ तू जगदीश है मैं शरणागति आईया तुम हो अदम उदार गरीब संतों की फुल माले है वर्णों व्रत अनुमान मैं सब हन का दास हूँ करो बंदगी दान गरीब अर्ज आवाज अनाथ की आवन जाना मेटियो दीजो निश्चल वास गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल भी अंगम्बीन नहीं शंकर ब्रह्मा तीन गरीब दूजा ओपन आप की जेते सुर नरसाद मुनिवर सिद्ध सब देखिया सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख सतगुरु रमता राम है या मैं मीनन मेख है गरीब पा निदान सुन के सो करता रे गरीब दास मुझ दीन की रखियो पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस यम की कर चंपा नहीं उधर जात है वंश गरीब लल पंख अनुराग है दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर गए भी ख्याल विशाल सत्य गुरु अचल दिगंबर भक्ति है ते आन काया दरियाए अवगत सहत कबीर नानक दादू अगम अगादू जाज खेवट सही सुख सागर के हंस आए कोटि भानु पर काश पूर्ण रोम रोम की लार है अचल अभंगी दार है धन सत गुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेटई तेज पुंज अन देह धर कर इस विधि हमको बैठई शब्द निवास आकाश वाणी चंद सूरज ना पवन न पानी न जा छाया धूप रहता रमता राम सायब अवगत अलह अलेख है भूले पंथ विटम्ब कुल का खाबिंद एक है रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल सुरत नृत्य को कमल पठाओ जांदी पक बिन तेल हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब गरीब पर पटन वह परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार
भक्ति से उतरे पाया हम दीदार, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात, काया माया न वहाँ नहीं पिंड नहीं गात, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला हिरंबर आदे बल का ज्ञान कमाने का, गालत है सरसांद, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला विदेशी आपे रोम रोम पर कासे है, दीन्या अजपा जाप, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला मगन किए मस्ताक, प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल गरगाप, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सुरत की सैन, वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु की सहले, बज्र पोल पट खोल कर ले गया जिनी गैल, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे, सब संतन सिर ताजे सतगुरु, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे, सब संतन सिर ताजे सतगुरु अदल कबीर, अब रस गोरस का सुनो बयाना, खीर खांड साहेब दरबाना, मोहन भोग मानसी पूजा, मेवा मिसरी लड्डू जलेबी लाड कचौरी, खुरमे भोग आत्म बोरी, दही बड़े नुकती प्रसादम, पूरी मांडे आदि अनादम, छुआरे मेवा बाखम नमक नून और घृत कहावे, दही तो सब मन भाव, शक्कर गुड़ की होत पंजीरी, माए जमायन गाल पीर, जीरा हींग मिर्च हो लाला, जबियो कहिए अजब मसाला, छाछ कणिया चंता में गोरस पिया तिरबुन धनी, पापड़ बीन मसाले सारे, 3600 व्यंजन अडकार, आम नींबू नौरंगी, बदरी बेरम तुत सिरंगी, एता भोग भोगावे कोई, एता भोग भोगावे कोई, परमात्म कै चढ़ सोई, परमात्म कै दास गरीब ये अनकी महिमा, दास गरीब ये अनकी महिमा, तीन लोक में जाका रहमा, तीन लोक में जाका दास गरीब ये अनकी महिमा, दास गरीब ये तीन लोक में जाका रहमा, तीन लोक में जाका रहमा, आज मिलन बधाइयाँ जी, संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिलन बधाइयाँ जी, संग ते भोग गुरानो, सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख मेटना, ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिलन बधाइयाँ जी, संग ते भोग गुरानो लगिया, सूरते 33 खुश किए, सूरते 33 खुश किए, नमस्कार तो न संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिलें बधाइयाँ जी, संग अंजल साहिब रूप है, अंजल साहिब रूप है, खुदिया रिक्शा जाव संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिलें बधाइयाँ जी, संग ते भोग गुरानो लगिया, चारों युग परवान है, चारों युग परवान है,
आत्म भोग लगावे संग ते भोग गुरानु लगिया अज मिल संग ते भोग गुरानु जो अपने सो और के जो अपने सो और एक पीड़ पिछाण संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिल गुरानु लगिया भूख्यों भोजन देते हैं भूख्यों भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानु लगिया 184 जीव का 184 जीव का भोजन बसे आकाश संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानु लगिया करता बरसे नीर होए करता बरसे पूरे सब की आस संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानु लगिया देते को हर देत है देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आण संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानु लगिया अण देवा मांगत फिर अण देवा मांगत फिर साहिब सुन ना कान संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानु लगिया धर्म तो धस के नहीं धर्म तो धस के दस के तीनों लोक संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानु लगिया खैरायत में खैर है खैरायत में खैर है कीजे आत्म पोख संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानु लगिया एक यज्ञ है धर्म की एक यज्ञ है धर्म की दूजी यज्ञ है दान संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानु लगिया तीजी यज्ञ है हवन की तीजी यज्ञ है हवन चौथी यज्ञ परिणाम संग ते भोग गुरानु लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग गुरानु लगिया खुला भंडारा गैब का खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिना नाम संग
ते भोग गुरा लगिया अज मिलें बधाइयां जी संग ते भोग गुरा नू लगिया गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरा नू लगिया अज मिलें बधाइयां जी संग गुरा नू लगिया गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरा नू लगिया अज मिलें बधाइयां जी संग ते भोग गुरा नू लगिया सत साहिब। সৎপুৰুষৰূপী মুক্তিদাতা কবীৰ চাহাব আৰু তেওঁৰেই অৱতাৰ মুক্তিদাতা গৰীবদাস মহাৰাজ আৰু তেওঁৰ স্বৰূপ স্বামী ৰামদেৱানন্দ মহাৰাজ আপোনাৰ ভোগ প্ৰসাদ তৈয়াৰ হৈছে। আপুনি আপোনাৰ পবিত্ৰ ৰসনাৰে ইয়াক পবিত্ৰ কৰাৰ কৃপা কৰক। হে পৰমাত্মা দুখীয়াৰ ভোগ পকান্ন স্বীকাৰ কৰক। হে মুক্তিদাতা পাঠ কৰাৰ সময়ত কোনো পাঠকৰ দ্বাৰা পাঠ্যক্ৰমত যদি ভুল হৈছে সেৱকৰ দ্বাৰা কম সেৱা হৈছে তেন্তে আমাক তুচ্ছ মানি ক্ষমা কৰিব। হে পৰমেশ্বৰ। सत साहिब आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का व्यंजन छती सो ये ना चावे व्यंजन छती सो ये ना चावे जो मिल जावे रुचि रुचि पावे जो मिल जावे रुचि प्रसाद अलूणा ये खा जावे प्रसाद अलूणा वह बावले देख प्राणी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन समन जी ने भोग लगाया समन जी ने भोग लगाया सिर लड़के का काट कलाया सिर लड़के का बंदी छोड़ने तुरंत जवाया बंदी छोड़ने तुरंत जवाया पाया फल संत यजमानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिन भक्तों का ये भोग लग जावे जिन भक्तों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे उनके तीनों ताप नसावे करोड़ तीर्थ का फल वो पावे करोड़ तीर्थ का फल वो पावे लाभ ये सतगुरु की वाणी का कोई जगह पुरबला भाग सफल होया
संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ। धर्मदास ने यह गरचाई, धर्मदास ने यह गरचाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई, दर्शन दे के प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। दिन जिंदगानी का रया क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए। जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है दिन दोए। पता ना आवण हो क न होए, पता ना आवण हो के न होए। तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद आया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। जन जिंदगानी साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी को, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह भाग सफल होया। दिन जिंदगानी का सत साहेब।
কলিযুগৰ এই কালচক্ৰত অজ্ঞান অন্ধকাৰত ভ্ৰমি ফুৰা আমি সকলো প্ৰভু প্ৰেমী আত্মাই তত্ত্বজ্ঞানৰ এনে এক সূৰ্য পালোঁ, যিয়ে নিজৰ দিব্য প্ৰবচনেৰে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞানৰ অন্ধকাৰক চিৰকালৰ বাবে নাইকিয়া কৰি পেলালে। অসংখ্য ধৰণৰ পাখণ্ডত লিপ্ত এই জগতে পালে এনে এক জগত উদ্ধাৰক সন্ত, যাক সমগ্ৰ সংসাৰে আজি জগতগুৰু তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজ ৰূপত জানে। হয়, সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজ। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে হাৰিয়ানা চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন বিভাগত জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ৰূপে থাকোঁতেই নিজৰ জগত কল্যাণকাৰী আধ্যাত্মিক জ্ঞানক জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে। পূজ্য গুৰুদেৱ স্বামী ৰামদেৱানন্দ গুৰু মহাৰাজে যেতিয়া নিজৰ প্ৰিয় শিষ্য সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজক এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান জনসাধাৰণক অৱগত কৰোৱাৰ কাৰ্যটো দিলে, তেতিয়া কোনেও সপোনতো ভবা নাছিলে যে এই জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আহি থকা সময়ত জগতগুৰু ৰূপেৰে জনাজাত হ'ব। চৰকাৰী চাকৰি এৰি আহি নিজৰ আধ্যাত্মিক যাত্ৰাত ওলোৱা সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ জীৱনত সংঘৰ্ষয়ো খোজ দিয়া আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু তথাপিও জনকল্যাণক নিজৰ মিছন বুলি ঘৰৰ পৰা ওলোৱা এই সন্তই কেতিয়াও পিছলৈ উভতি নাচালে। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে নিজৰ কিছু শিষ্যৰ লগত গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে গৈ এই অদ্ভুত জ্ঞানৰ প্ৰচাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। সমাজে যাতে সৰল আৰু সাধাৰণ ভাষাত পৰমাত্মাৰ জ্ঞান বুজি পায়, সেয়ে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে নিজেই ২০ ঘণ্টা একেৰাহে শাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন কৰিলে আৰু শাস্ত্ৰত লুকাই থকা গূঢ় ৰহস্যক সমাজক দেখুৱালে। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ এই জ্ঞানক কোনেও তল পেলাব নোৱাৰিলে। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ জ্ঞানৰ সন্মুখত কোনো ধৰ্মগুৰুৱেই থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰিলে। সকলো পবিত্ৰ শাস্ত্ৰক জনতাৰ সন্মুখত দেখুৱাই সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে সিদ্ধ কৰি দিছিলে যে और ज्ञान सब ज्ञान रे कबीर ज्ञान सो ज्ञान जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। যেনেদৰে কবীৰ চাহেবে সামাজিক আৰু আধ্যাত্মিক সকলো ধৰণৰ পাখণ্ডক ধৰাশায়ী কৰিছিলে, ঠিক একেদৰে ৰামপাল গুৰু মহাৰাজতো সেই একেই দৃশ্য দেখা যায়। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে হিন্দু, মুছলমান, শিখ, খ্ৰীষ্টিয়ান সকলো ধৰ্মগুৰুৰ সেই দুৰ্বল স্থানত হাত দিলে, যি এই ধৰ্মৰ ধাৰ্মিক লোকসকলৰ কাৰণে ফুলৰ দৰে হ'ল। সন্ত ৰামপালদেৱে ক'লে যে কোনো ধৰ্মই ভুল নহয়, ভুল সেয়াহে যিয়ে নিজৰ ধৰ্ম আৰু ধৰ্মীয় পুথিক ভালদৰে বুজি নাপালে। একেই ভাষা কবীৰ চাহেবৰো আছিলে। তেওঁ কৈছিলে, वेद कतेव झूठे नहीं भाई, झूठे है जो समझे नाही। ধৰ্মীয় পুথিসমূহ বুজি নোপোৱাৰ ফল শ্ৰদ্ধালুসকলে ভুগিবলগীয়া হ'ল আৰু স্বাৰ্থত অন্ধ ধৰ্মীয় গুৰুসকলে একেৰাহে অজ্ঞানতাক প্ৰচাৰ কৰি থাকিলে। এনে সময়ত জগতগুৰু হিচাপে আশাৰ কিৰণ হৈ অহা সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে ধৰ্মগুৰুসকলে লিখা কিতাপসমূহক বেদ আৰু গীতাৰ সৈতে তুলনা কৰি সকলো সমাজৰ সন্মুখত ৰাখিলে। তেতিয়া সকলো স্তব্ধ হ'ল। আজি আমি আপোনালোকক লৈ যাম এক দিব্য ব্যক্তিত্বৰ যাত্ৰাত, যি হৈছে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজ। লাখ লাখ মানুহে তেওঁক কবীৰ চাহেবৰ অৱতাৰ বুলি মানে। তেওঁৰ জীৱন সংঘৰ্ষ আৰু সঁচা ভক্তিৰ মাধ্যমেৰে সত্য সনাতন ধৰ্মৰ স্থাপনৰ প্ৰতি সমৰ্পিত। আপোনালোকে চাই থাকক, কিয়নো আমি এতিয়া বুজিম যে কেনেকৈ সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে 2032ৰ ভিতৰত সত্য আৰু আদি সনাতন ধৰ্মক পুনৰ স্থাপনৰ দিব্য মিছনত অগ্ৰসৰ হৈ আছে।
সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজ, যাৰ জন্ম 1951 ভাৰতত স্থিত হাৰিয়ানাৰ এখন সৰু গাঁও ধানানাত এক সাধাৰণ কৃষকৰ পৰিয়ালত হৈছিলে। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে নিজৰ প্ৰাৰম্ভিক বৰ্ষৰ পৰাই এক আধ্যাত্মিক যাত্ৰাত অগ্ৰসৰ হোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে। কবীৰ চাহেবৰ শিক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত হৈ সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে এনে এটা পথ অৱলম্বন কৰিলে যিয়ে কেৱল তেওঁৰ জীৱন সলনি কৰাই নহয়, আন মানুহৰ জীৱনতো এক বিপ্লৱ আনি আছিলে। ইমান কঠিনতাৰ পিছতো য'ত মিছা আৰু কাৰাগাৰো আছিলে, সেয়া দেখিও সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজ নিজৰ মিছনৰ পৰা আঁতৰি নগ'ল। কিমান সংকট ভুগিলে এই দাহ জেল যাব লগাও হ'ল। মিছা আৰোপৰ সন্মুখীন হৈ আছো, একো কথা নাই, পৰমাত্মা আমাৰ লগত আছে। এবাৰ আমাৰ জ্ঞান সকলোৰে মাজত বিয়পাৰ পিছত তেতিয়া লাগিলে মোক ফাঁচিয়ে দি দিয়ক, পৰমাত্মাৰ জ্ঞান তেওঁৰ সন্তানৰ ওচৰত দিলোঁ। এনেকুৱাই কিছু কথা কবীৰ চাহেবে ধৰ্মদাসকো কৈছিলে। তেওঁ কৈছিলে যে जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड़ बढ़ावे, ऐसे संत महंतन की करणी, धर्मदास मैं तो से वर्णी। কবীৰ চাহেবে ধৰ্মদাসক খোলাখুলিকৈ কৈছিলে যে জনসাধাৰণৰ মাজত সত্য জ্ঞান প্ৰচাৰ কৰা মোৰ প্ৰিয় সন্তৰ লগত এই নকলি ধৰ্মগুৰুসকলে বাদ বিবাদ কৰিব, কিন্তু সেই সন্তই নিৰন্তৰ এই তত্ত্বজ্ঞানক আগবঢ়াব। তেওঁ এই পৰীক্ষাসমূহ সেই বিনম্ৰতা আৰু শক্তিৰে সহ্য কৰিলে, যেনেদৰে কবীৰ চাহেবেও এটা সময়ত কৰিছিলে, যাৰ দ্বাৰা তেওঁৰ দিব্য শক্তি আৰু স্পষ্ট হৈ পৰিছিলে। কবীৰ চাহেবকো সেই সময়ত শাসন কৰি থকাসকলে উতলি থকা তেলৰ কেৰাহীত বহিব দিছিলে, শিকলি পিন্ধাই সমুদ্ৰত ঠেলা মাৰি দিছিলে, হাতীৰে গছকাই মাৰিবলৈও চেষ্টা কৰিলে। কিন্তু তাৰ পিছতো কবীৰ চাহেবে কেতিয়াও কাকো একো হানি কৰা নাছিলে। যিদৰে কবীৰ চাহেবে সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ হিতৰ কথা কৈছিলে, তেনেকৈয়ে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজেও এতিয়া সমাজৰ হিতৰ কথা কয়। কিন্তু কবীৰ চাহেবৰ দৰেই নিজৰ অজ্ঞানবশতঃ মানুহে তেওঁক বুজি পোৱা নাই। এই সংঘৰ্ষ কেৱল তেওঁৰ সহনশীলতাৰ পৰীক্ষাই নহয়, প্ৰতিজন সত্য আধ্যাত্মিক মানুহৰ সন্মুখলৈ অহা বিপদৰ পৰিচয়। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ ইমান বিপদৰ পিছতো দৃঢ় থকাৰ শক্তিয়ে তেওঁৰ অনুগামীসকলৰ বিশ্বাস আৰু বেছি মজবুত কৰিলে, যিয়ে তেওঁক কবীৰ চাহেবৰ অৱতাৰ বুলি মানে। কবীৰ চাহেবদেৱ তেওঁৰ শিক্ষাৰ কাৰণে পূজনীয়, য'ত তেওঁ সত্য পৰমাত্মাৰ ভক্তি, শক্তি আৰু প্ৰেমৰ কথা কৈছিলে। কবীৰ চাহেবে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে যে তেওঁ এবাৰ আকৌ মানৱ সমাজক মাৰ্গদৰ্শন কৰিবলৈ আহিব, আৰু সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ অনুগামীসকলে মানে যে এই ভৱিষ্যতবাণী সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ ৰূপত সম্পূৰ্ণ হৈছে। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ শিক্ষাৰ কবীৰ চাহেবৰ জ্ঞানৰ লগত মিল আছে। তেওঁ শাস্ত্ৰৰ সঁচা অৰ্থ বুজাইছে, ভক্তসকলক সত্য মুক্তিৰ পথ দেখুৱাইছে। তেওঁৰ অনুগামীসকলে পূৰ্ণ দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁ কবীৰ চাহেবৰ অৱতাৰ, যি মানৱ সমাজক শুদ্ধ পথত নিবৰ বাবে আহিছে। লাখ লাখ ভক্তই এইটো স্বীকাৰ কৰে যে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গভীৰ আধ্যাত্মিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাইছে, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ শান্তি আহিছে আৰু তেওঁলোকে বাস্তৱিক মুক্তিৰ পথ পাইছে। কবীৰ চাহেবৰ শিক্ষাৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আৰু দৃঢ় হৈছে যে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজেই বাস্তৱিকভাৱে কবীৰ চাহেবৰ অৱতাৰ। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ মিছন নিজেই এক বিপ্লৱ। 2032ৰ ভিতৰত তেওঁ সত্য সনাতন ধৰ্ম স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে, এক ধৰ্ম যি কবীৰ চাহেবৰ ভক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত।
এয়া কেৱল ধাৰ্মিক পুনৰুত্থান নহয়, তদুপৰি শান্তি, সত্য আৰু একতাৰ দিশত তেওঁৰ এক আন্দোলন। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে এই লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ এক স্পষ্ট ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰিছে, আৰু সেই ৰোডমেপ হৈছে জ্ঞান গংগা, য'ত সকলো পবিত্ৰ ধৰ্মগ্ৰন্থৰ সাৰমৰ্ম আছে। এই ৰোডমেপৰ জৰিয়তে মানুহে মুক্তিপ্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ দ্বাৰা লিখিত এই কিতাপে লাখ লাখ মানুহৰ জীৱন সলনি কৰিছে, আৰু তেওঁৰ প্ৰবচনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ লাখ লাখ মানুহে তেওঁৰ ওচৰত নাম দীক্ষা লৈছে। প্ৰতিবাৰে আহোঁ মই ইয়াত ধৰ্মভোজ লগাই সন্ত মহাৰাজে, তেওঁৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত কৰোঁ, আৰু প্ৰতিবাৰে ধৰ্মভোজত আহোঁ, ইয়ালৈ আহি ধৰ্মভোজ গ্ৰহণ কৰোঁ, আৰু ইয়ালৈ আহি এক বেলেগ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এক ধুনীয়া ডিচিপ্লিন, সকলো বহুত ভাল ধৰণেৰে ভক্তিভাৱেৰে, মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত এক অলৌকিক শক্তি আছে, আৰু বহুত ভাল লাগে ইয়ালৈ আহি। ইয়াৰ সেৱাদাৰসকল বহুত ভাল। ট্ৰেফিক ব্যৱস্থা, অহা যোৱা কৰা মানুহৰ বাবে যি কাপোৰ কানি আছে, বেগ আছে, সেইবোৰ ৰাখা, যি ট্ৰেফিক ব্যৱস্থা আছে সেয়া সুচাৰুভাৱে এইদৰে লাইনো বনোৱা আছে, লেডিজ এটা ফালেৰে, জেণ্টছ এটা ফালেৰে, গতিকে বহুত ভাল ব্যৱস্থা ইয়াত। মই হৈছোঁ পূৰ্ব চৰকাৰী বেংকৰ অধ্যক্ষ বেতুলৰ পৰা, আৰু ইয়ালৈ অহাৰ সুবিধা মই প্ৰতি বছৰে পাওঁ। ৰামপাল বাবাৰ আশ্ৰমত তেওঁৰ শৰণত আমি প্ৰণাম কৰোঁ। আজি আমাৰ লগত পূৰ্ব মন্ত্ৰী সুখদেৱ পান্তেজীও ইয়াত উপস্থিত হৈছে। ইয়াৰ যি ব্যৱস্থা, ইয়াৰ আমিতো মানে ইমান ভাল ব্যৱস্থা নিজৰ লাইফত গোটেই জীৱনত ক'তো দেখা নাই। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে কয় যে সময় আহি গ'ল যে সমাজে সত্য মাৰ্গক চিনি পাওঁ। 2032ৰ ভিতৰত সমগ্ৰ বিশ্বত সত্য সনাতন ধৰ্মৰ স্থিৰ স্থাপনা হৈ যাব, যাৰ দ্বাৰা এক নতুন যুগৰ আধ্যাত্মিক জাগৃতি আৰু সন্মিলিত ভাতৃত্ববোধ আৰম্ভ হ'ব। তেওঁৰ শব্দ এক ভাল ভৱিষ্যতৰ বাবে দিব্য আশ্বাসৰ গুঞ্জৰণ। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ জীৱন আশা, সাহস আৰু দিব্য জ্ঞানৰ প্ৰতীক। 2032ৰ ভিতৰত সমগ্ৰ বিশ্বত সত্য সনাতন ধৰ্মৰ স্থাপনৰ বাবে তেওঁৰ এই মিছন সেই সকলো আত্মাৰ বাবে এক আহ্বান, যি সত্য আৰু মুক্তিৰ সন্ধানত আছে। এই আধ্যাত্মিক বিপ্লৱত আমাক লগ দিয়ক, আৰু আহক আমি সকলো একেলগে আগবাঢ়োঁ সেই পথত যি আমাক জীৱিত কবীৰ চাহেব অৰ্থাৎ সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে দেখুৱাইছে। সৎ চাহেব। পৰম পিতা পৰমাত্মা পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম সৰ্বসৃষ্টি ৰচয়িতা, সকলোৰে আত্মাৰ জনক, সৰ্বসুখদায়ী পাপনাশক, সকলো দুখ নিবাৰণ কৰোতা, সৰ্বসুখদায়ক, এয়া পৰমাত্মা পৰম অক্ষৰ ব্ৰহ্ম। পৰমেশ্বৰে স্বয়ং আহি নিজৰ জ্ঞান কয়, আৰু কয় যে अवगत से चल आए कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाए। मात पिता मेरे को सुनो ही न मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी हसी। পৰমাত্মাই কৈছে মোৰ কোনো পিতৃ মাতৃ নাই, আৰু না মই কাৰোবাক বিয়া পাতিছো। মোৰ ঘৰত পত্নী নাছিল। और जुलाहे का पुत्र आन कहाया ইউ জগত কৰে মেৰি হাঁচি, ঠাট্টা কৰে মোক শিপিনী শিপিনী বুলি কৈ। গতিকে পুণ্যাত্মাসকল, এওঁ কবিৰ দেৱ হয়, কবিৰ চাহাব হয়, যি কাশী 120 বছৰ থাকি গুচি গ'ল, আৰু সেই পৰমেশ্বৰক আমি বুদ্ধিহীনবোৰে চিনি নাপালো। আৰু আমাৰ যিসকল গুৰু আছিল তেওঁলোকতো আমাতকৈ মূৰ্খ আছিল, অহংকাৰৰ ভোক আছিল সিহঁতৰ। পৰমাত্মা স্বয়ং আহি সিহঁতক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু সিহঁতে নামানিলে, কাৰণ নিজৰ পোহপালটোকে মুখ্য বুলি মানিলে। পুণ্যাত্মাসকল, আজি সেই শুভ দিন।
এই দাসে যে তত্ত্বজ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিলে। আজি সেই শুভ দিন যিদিনা এই দাসৰ আধ্যাত্মিক জন্ম হৈছিল। 17 ফেব্ৰুৱাৰী চন 1988 ফাগুনৰ অমাৱস্যাৰ দিনা এই দাসে পূজনীয় গুৰুদেৱৰ পৰা নাম দীক্ষা পাইছিলে, দীক্ষা প্ৰাপ্ত হৈছিল। সেই দিনাৰ পৰা এটা নতুন জীৱনৰ আৰম্ভণি হ'ল। আত্মাত নতুন উত্তেজনা আহিল। দিনে ৰাতি ভক্তি, মালিকৰ বাণী, সৎগুৰুৰ সংগ কৰিব ধৰিলোঁ। চন 1994 এই দাসে কেতিয়াও ভবা নাছিলে সপোনতো যে মই এনেকুৱা দায়িত্বশীল পোষ্ট এটা পাম। দাসে এই চাকৰি পাব, হাজিৰা পাব। কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। দাসে কি কৰিছিল? ওচৰৰ পাজৰৰ সম্পৰ্কীয় মিত্ৰসকলক, যিসকল সম্পৰ্কলৈ আহিছিল, পৰমাত্মাৰ জ্ঞান শুনাইছিলোঁ। তেওঁলোকক তৈয়াৰ কৰি গুৰুদেৱৰ পৰা উপদেশ দিয়াইছিলোঁ। চন 1994 গুৰুদেৱৰ পৰা মই কিছু ভক্তক নাম দিয়াবলৈ লৈ গৈছিলোঁ। এনেকৈ বাৰেণ্ডাত বহি আছিল। সন্মুখত বহুত ভকত বিদ্যমান আছিল। সেই সময়ত মোৰ পূজনীয় গুৰুদেৱৰ আয়ুস প্ৰায় 105-6 বছৰৰ হৈছিল। আৰু ইমান সুন্দৰ চেহেৰা আছিল, শৰীৰ লাল আছিল। 104 বছৰ আয়ুসতো তেওঁৰ চেহেৰা চাবলগীয়া আছিল। বৃদ্ধ নিশ্চয় হৈছিল। আৰু হঠাতে ক'লে যে ৰামপাল এইফালে আহা। মই বহুত পাছফালে বহি আছিলোঁ। দাসৰ সাহস নাছিল তেওঁৰ সন্মুখত বহাৰ, কিয়নো ভয় লাগিছিল যে सतगुरु के दरबार में मेरी थर-थर कांपे दे, पर ना जाने किसी बात पर मारा टूट ना जावे दे। যাতে এনেকুৱা কোনো গতিবিধি নকৰোঁ যাৰ বাবে গুৰুদেৱৰ খং উঠে, সেইবাবে দাসে বহুত ভয় কৰিছিল। নাম লোৱাসকল আগত বহি আছিল, দাস বহুত পিছত বহি আছিল। আৰু বহুত নাম লোৱা, দীক্ষা লোৱাসকল আহিছিল। আৰু দাসেও 5-7 জনমান লৈ গৈছিল। তাত তেওঁলোকো বিৰাজমান আছিল। মোক মাতিলে, মই আগলৈ গুচি গ'লোঁ। ক'লে বহা। আৰু ক'লে যে আজিৰ পৰা তুমি উপদেশ দিবা। এতিয়া তাত জনটো উপদেশ লোৱা আছিল আৰু বহুত তেওঁৰ পুৰণি শিষ্যও আছিল। আৰু সকলোকে ক'লে যে মই আজিৰ পৰা কাৰো গুৰু নহয়। আৰু এওঁ সকলোৰে গুৰু। এওঁৰ পৰা দীক্ষা লোৱা। মই একেবাৰে ভয় খাই গ'লোঁ। দাসৰ ঘাম ওলাই গ'ল। তেওঁতো অন্তৰ্যামী আছিল। মই এইটো কথাত ভয় খাইছিলোঁ যে ইমান দায়িত্বশীল কাম এটা না আমাৰ ককাই কৰিছিলে না আজো ককাই কৰিছিল। ক'তো দেখাও নাই, এনেকুৱা অভিজ্ঞতাও নাই। তেওঁতো অন্তৰ্যামী আছিল। বুজি পালে যে চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ লগত থাকিম। তোমাৰ লগত মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকিব। তাৰপিছত ক'লে যে বিশ্বত তোমাৰ সমান কোনো সন্ত নাথাকিব। এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল, সেই সময়ত দাসে নিজক পূৰ্ণ ভগত বুলিও মনা নাছিল। আৰু তেওঁ ইমান ডাঙৰ আশীৰ্বাদ দি দিছিল যে তোমাৰ সমান বিশ্বত কোনো সন্ত নাথাকিব। দৰ্শকসকল, এই কথা বৰ্তমান সিদ্ধও হৈছে। সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে বৰ্তমান সময়ৰ সকলো ধৰ্মগুৰুক আধ্যাত্মিক জ্ঞান চৰ্চাত নিৰুত্তৰ কৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে বিশ্বৰ সকলো ভৱিষ্যত বক্তাই সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ বিষয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে যে একবিংশ শতিকাত এনেকুৱা এজন মহাপুৰুষ অৱতাৰিত হ'ব যাৰ জ্ঞানৰ সমান জ্ঞান কাৰো নাথাকিব। গতিকে চাওঁ আহক সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ বিষয়ে কৰা ভৱিষ্যতবাণীৰ কিছু অংশ। বিশ্বৰ আটাইতকৈ মহান ভৱিষ্যত বক্তা মিছাল ডি নাষ্ট্ৰেডামাছ, যাক নিখুঁত ভৱিষ্যতবাণীৰ বাবে জনা যায়, তেওঁ চন 1555 নিজৰ গ্ৰন্থৰ শতক 10 শ্লোক 96 সেই মহাপুৰুষজনৰ কথা কৈছে যে সেই মহাপুৰুষজনে এনেকুৱা এখন দেশত জন্ম ল'ব যিখনক 3খন সমুদ্ৰই বেৰি থাকিব, তথা সেই দেশৰ নাম সাগৰ হিন্দ মহাসাগৰৰ নামেৰে হ'ব, হিন্দুস্তান। তাৰপিছত শতক 20 শ্লোক 25 কৈছে যে সেই মহাপুৰুষজন হিন্দুস্তানত জন্ম ল'ব। নাষ্ট্ৰেডামছে শতক 6 শ্লোক 70 লিখিছে যে মই বুকু ফিন্দাই কওঁ যে সেই মহাপুৰুষে এনেকুৱা জ্ঞান ক'ব যি আগতে কোনেও শুনা নাই।
সেই জ্ঞান শুনি সকলো বিদ্বান বুলি কোৱা ধাৰ্মিক গুৰুসকলে মূৰ দোৱাব লাগিব। নিউ জাৰ্চি আমেৰিকাৰ ভৱিষ্যত বক্তা ফ্লৰেন্সে ৰহস্যময় আৰু সঠিক ভৱিষ্যতবাণী কৰি সকলোকে আচৰিত কৰিছে। এই মহিলা ভৱিষ্যত বক্তাই সেই মহাপুৰুষৰ স্বৰূপক নিজৰ লেখনিৰে এনেদৰে লিখিছে, যি শুনি আপুনি আঙুলি দাঁতেৰে কামুৰিবলৈ বাধ্য হৈ যাব। ভৱিষ্যত বক্তা ফ্লৰেন্সে নিজে লিখা কিতাপ গল্ডেন লাইট অফ নিউ এৰাত 1960ত লিখিছে যে যেতিয়া মই ধ্যান কৰোঁ তেতিয়া প্ৰায়ে এজন সন্তক দেখোঁ, মানুহৰ মাজত শুই থকা দেৱত্বক জগোৱা তথা পৃথিৱীক স্বৰ্গ বনাবলৈ সেই সন্তই দিনে ৰাতিয়ে প্ৰযত্ন কৰি আছে। মই ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ আছোঁ। 20 শতিকাৰ অন্তত ভাৰতবৰ্ষত এটা পোহৰ জিলিকিব। এই পোহৰে গোটেই পৃথিৱীক সেই দৈবিক শক্তিৰ বিষয়ে তথ্য দিব, যি আমাৰ বাবে আজিলৈ ৰহস্যময় হৈ আছে। হিন্দুস্থানৰ প্ৰসিদ্ধ সন্ত শ্ৰী তুলসী দাস দেৱ ওৰফে জয় গুৰুদেৱক সকলোৱে জানে, যাৰ বহুত ডাঙৰ আশ্ৰম মথুৰাত আছে। তেওঁ 7 ছেপ্টেম্বৰ 1971ত ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল, যি তেওঁ পত্ৰিকা শাকাহাৰী পত্ৰিকাত পেজ নম্বৰ 50ত লিখিছে যে সেই অৱতাৰ যাক মানুহে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁ 20 বছৰীয়া হ'ল। যদি তেওঁৰ ঠিকনা কওঁ তেন্তে মানুহ তেওঁৰ পিছত পৰিব। বৰ্তমান ওপৰৰ পৰা আদেশ অহা নাই কোৱাৰ বাবে মই সময়ৰ অপেক্ষা কৰি আছোঁ। সকলো মহাপুৰুষে সময়ৰ অপেক্ষা কৰিছে আৰু সময়ত সকলোৱে সকলো গম পাব। আৰু এটা ভৱিষ্যতবাণী মথুৰা চহৰৰ জয় গুৰুদেৱ পন্থৰ প্ৰৱৰ্তক শ্ৰী তুলসী দাসদেৱৰ দ্বাৰা 28 আগষ্ট চন 1971ত কৰা হৈছিল, যি শাকাহাৰী পত্ৰিকা পৃষ্ঠা 59ত লিখা হৈছে যে মহাপুৰুষৰ জন্ম ভাৰতবৰ্ষৰ এখন সৰু গাঁৱত হৈছে আৰু সেই ব্যক্তি মানৱ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি হ'ব। তেওঁ জনতাৰ ইমান বেছি সমৰ্থন প্ৰাপ্ত কৰিব যি আজিলৈ কোনেও পোৱা নাই। সেই মহাপুৰুষে নতুনকৈ বিধান বনাব আৰু সেয়া বিশ্বৰ সকলো দেশতে কাৰ্যকৰী হ'ব। তেওঁৰ এখন পতাকা থাকিব, তাৰ এটা ভাষা থাকিব। আমেৰিকাৰ মহিলা ভৱিষ্যত বক্তা জিন ডিকছনৰ ভৱিষ্যত দৰ্শনৰ সাংঘাতিক প্ৰতিভা আছিল। তেওঁৰ অনুসৰি 20 শতিকাৰ অন্তত বিশ্বত ঘোৰ হাহাকাৰ তথা মানৱতাৰ সংঘাত হ'ব। মতবাদী যুদ্ধৰ পিছত আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত আধাৰিত এটা নতুন সভ্যতা সম্ভৱত ভাৰতৰ গ্ৰামীণ পৰিয়ালত জন্ম লোৱা ব্যক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব আৰু সংসাৰৰ পৰা যুদ্ধক সদায়ৰ বাবে বিদায় দিয়া হ'ব। বাবা ৰামদেৱেও নিজৰ ভৱিষ্যতবাণীত এইটো সংকেত দিছে যে সেই সন্ত জাঠ জাতিৰ হ'ব, হাৰিয়ানা প্ৰদেশত জন্ম ল'ব, চাৰিওখন বেদ তথা সূক্ষ্ম বেদৰ পৰাই জ্ঞান ক'ব, কবিৰ দেৱৰ গুণ গাব আৰু কলি যুগত সত্য যুগ আনিব। হয়, জগতগুৰু তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজে সেই মহাপুৰুষ যিয়ে পৃথিৱী আৰু মানৱতাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ হিন্দুস্থানত জন্ম লৈছে। এই সকলোবোৰ সংকেত বহু দশকৰ আগতে মহান ভৱিষ্যত বক্তাসকলে কৈছিল, যি নিঃসন্দেহে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ ফালে নিৰ্দেশ দিয়ে। হয়, সেই মহাপুৰুষ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজেই হয়, যাৰ বাবে সকলোবোৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছে। সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে সেই মহাপুৰুষ যাৰ পোহৰেৰে অখণ্ড পৃথিৱীত আকৌ এবাৰ স্বৰ্ণযুগ আহিব, বিশ্বযুদ্ধৰো অন্ত হ'ব, মানৱ উদ্ধাৰো হ'ব আৰু ৰামৰাজ্য আকৌ স্থাপন হ'ব। হিন্দুস্থান বিশ্ব ধৰ্মগুৰু ৰূপেৰে প্ৰসিদ্ধ হ'ব। এয়া আমি নহয়, পৃথিৱীৰ সকলো মহান ভৱিষ্যত বক্তাৰ ভৱিষ্যতবাণীত কোৱা হৈছে, যি আজি আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ। এতিয়া পৰমাত্মাৰ দয়াৰে গুৰুদেৱৰ আশীৰ্বাদেৰে সেইদিনাৰ পৰা এনেকুৱা মন বহিল যেন ভোকাটোৰে খাবলৈ পাইছে, পিয়াহত থকা মানে পানী পাইছে। এনেকুৱা প্ৰেৰণা হ'ল যেতিয়া এই জ্ঞান বুজি পালোঁ, ভাবিলোঁ যে সকলোকে কৈ দিওঁ, ঢোল পিটি দিওঁ যে এটা অমূল্য জ্ঞান আমাৰ লগত আছে, আমাৰ গুৰুদেৱৰ লগত আছে। এই উদ্দেশ্যেৰে যিসকল ওচৰত বহিছিল পৰমাত্মাৰ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু নতুন জ্ঞান আৰু নতুন ভগৱান কোনেও স্বীকাৰ কৰিব বিচৰা নাছিল। বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল। ঘৰতো বিৰোধিতা যে নহয়, এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, আমি আমাৰ হনুমান দেৱক ত্যাগ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি দাদা শ্যামদেৱৰ পূজা কৰোঁ, সেয়া কেনেকৈ ত্যাগ কৰিব পৰা যাব? শ্ৰীৰাম শ্ৰীকৃষ্ণ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ ওপৰত কোনো শক্তি নাই।
এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল ইমান জটিল কাম আছিল এয়া। দাসে ভবাই নাছিল যে এনেকুৱা ৰং লাগিব যি আজি ভগৱানে লগালে। চন 1988 দাসে উপদেশ প্ৰাপ্ত কৰিলে। যেনেকৈ এই দাসে আন ভক্তক বুজাই এই মাৰ্গত লগাই পূজনীয় গুৰুদেৱৰ পৰা উপদেশ দিয়াবলৈ লৈ গৈছিলোঁ, দীক্ষা দিয়াইছিলোঁ। পুণ্যাত্মাসকল, যি এই অজ্ঞানী ব্যক্তিসকল গুৰুৰ পদবী প্ৰাপ্ত কৰি প্ৰশংসাৰ ভোকৰ বাবে নিজৰ জীৱনো নাশ কৰি আছে আৰু অনুগামীসকলৰো ইহঁতে নিজৰ মূৰত বোজা দি আছে। এই দাসে সপোনতো ভবা নাছিল যে এই গুৰু পদবী প্ৰাপ্ত হ'ব। দাসেতো অমূল্য ৰত্ন পাইছিল, এইটোৱে আশা কৰিছিল যে ভগৱানে ইয়াৰ পৰা পিছ এৰুৱাই। অসংখ্য জনম আমি ইয়াত ভ্ৰমি আছোঁ, এইটো আমাৰ জ্ঞান হৈ গ'ল। আৰু এইটো কথাৰ বিশেষ ভয় আছিল, এই কথাৰ যে এই নাম খণ্ডন নহওক। পৰমাত্মাৰ বাণীত আছে যে कि जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो क्षीण हुए तेरे ऐसे भक्ति जावे। যেনে জীয়ৰী ভগ্নী মাতৃৰ পেটত যদি সন্তান থাকে তেতিয়া তেওঁ কিমান চিন্তাত থাকে যে মোৰ এই লাল মোৰ সন্তানৰ যি পেটত ডাঙৰ হৈ থকা সন্তান আছে সি যাতে কোনো এনেকুৱা কষ্ট নাপাওক, এনেকুৱা যাতে চাপ নাপাওক যাৰ বাবে ই নষ্ট হৈ যায়। ৰাতিও তাই বাগৰ সলাওঁতেও চিন্তা কৰি থাকে যে বালকে কষ্ট নাপাওক যাতে। আৰু খোজ কাঢ়োতেও বহুত সাৱধানেৰে খোজ দিয়ে যে ওখ চাপৰত ভৰি থলে যাতে মোৰ সন্তানটো নষ্ট নহয়। আৰু এনেকৈ চিন্তা কৰি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি তেওঁ এটা ৰত্ন প্ৰাপ্ত কৰে। গতিকে ইয়াত পৰমাত্মাই কয়, যিদিনাখনেই আপুনি উপদেশ প্ৰাপ্ত কৰিছে আপোনাৰ অন্তৰত ভক্তিৰূপীৰ বীজ ৰোপণ হৈছে আৰু আপোনাৰ ভিতৰত এই ভক্তিৰূপী ৰত্ন তৈয়াৰ হৈ আছে। ইয়াৰ বাবে আপুনি বহুত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে কি সাৱধান হ'ব লাগিব? এই যে নিয়ম কোৱা হৈছে আপোনালোকক, এই মৰ্যাদা আপুনি পালন কৰিব লাগিব অন্তিম নিশ্বাসলৈ। আৰু ইয়াত ভক্তিক প্ৰফুল্লিত কৰিবলৈ আটাইতকৈ সহজ ফৰ্মুলা আছে कि भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। সৰ্বপ্ৰথম ফৰ্মুলাটো হ'ল গুৰুদেৱৰ আদেশ পালন কৰিব লাগে। গুৰুজী ইজ এ ডক্টৰ, গুৰুদেৱক এজ এ ডক্টৰ ডিল কৰক। আৰু আপোনালোক হ'ল ৰোগী, দীৰ্ঘ ৰোগ, জন্ম আৰু মৃত্যুৰ। আৰু এই ৰোগৰ নাশৰ বাবে যি বস্তু বাধা দিয়া হৈছে সেই বাধা আপুনি মানি চলিব লাগিব। এতিয়া যেনেকৈ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ ব্যক্তিক নিমখ আৰু মছলা থকা বস্তু বন্ধ কৰি দিয়া হয়। গতিকে যদি তেওঁ জীয়াব বিচাৰে তেন্তে এই পথ্য ৰাখিব লাগিব। এই প্ৰকাৰে পৰমাত্মাই কয়, नाम बचे और पथ रहे। পথ্য মানে বাধা ৰাখক।
তেতিয়া মুক্তিত একো অসুবিধা নাহে। আৰু এই বাধা কি হয়, যেনেকৈ ধপাত, মদ আৰু এইবোৰ অযথা কাম, ঘুচ লোৱা, ডকাইতি, বেইমানি, ধপাত, মাংস, মদ এইবোৰ প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে। এয়াতো এনেও এজন সভ্য পুৰুষৰ আহাৰ, এনেও এইবোৰ নহয়। ঠিক আছে, মানৱ সমাজত আমাৰ এনেকুৱা সংগ বহুত থাকিব আৰু বালকবোৰে আনক দেখি নকল সোনকালেই কৰিব বিচাৰে। বিড়ি খোৱা দেখিলে বিড়ি খাবলৈ ধৰে, চিগাৰেট খোৱা দেখিলে আনক নিজেও খোৱাৰ দৰে কৰে, নাখালেও এনেকুৱা নিশ্চয় কৰে কিছুমানে, তাৰপিছত খাবলৈ ধৰে। এনেকৈ মদ আৰু মাংস আনৰ ফালে চাই আমি প্ৰচলিত হ'ল। পুণ্যাত্মাসকল, এতিয়া আমি শুভ সংস্কাৰী হ'ম, ভাল কৰ্ম কৰিম। আৰু আমি যেতিয়া ভাল কৰ্ম কৰিম, তেতিয়া আমাৰ ফালে চাই সমাজেও আমালৈ চাই ভাল কাম আৰম্ভ কৰিব। ল'ৰা ছোৱালী সৎসংগলৈ আহিব, ইয়াত জ্ঞান শুনিব, তাৰপিছত ইয়াত যি তৈয়াৰ কৰি পঠিওৱা হয় নিজৰ ঘৰ গাঁও নগৰলৈ, আপোনাৰ ব্যৱহাৰ বিচাৰ চাই ওচৰ পাজৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰতো ভাল প্ৰভাৱ পৰিব। গতিকে সমাজৰো শুধৰণি হ'ব আৰু কল্যাণো হ'ব। পুণ্যাত্মাসকল, এই অমাৱস্যাৰ দিনটো এই দাসৰ বাবে আৰু আপোনালোকৰ বাবেও বৰদান সিদ্ধ হ'ল। এই দাসৰ অন্তৰত ভক্তি প্ৰৱেশ হ'ল, ভক্তিৰূপী বীজ পৰিল, তাৰ পৰাই ৰত্ন হ'ল, যি আজি আপোনালোকৰ কামত আহিল। এই শুভ দিন দাসে পাহৰিব নোৱাৰে। যা দিন সতগুৰু ভেটিয়া সো দিন লেখে জান, বাকি সময় ব্যৰ্থ গয়া বিনা গুৰু কে নাম। পৰমাত্মাৰ ভক্তি পোৱাৰ আগতে আমাৰ জীৱন মনুষ্যৰ নাছিল। যদিও মনুষ্য আছিল, কৰ্মবোৰ নাছিল। যিমানেই ভাল মানুহ নহওক, মদো নাখায়, মাংসও নাখায়, ধপাতো সেৱন নকৰে, কাৰো আত্মাকো কষ্ট নিদিয়ে, সৎ নীতিৰে থাকে, তথাপিও তাৰ জীৱন ব্যৰ্থ। কেনেকৈ ব্যৰ্থ? এতিয়া যেনেকৈ এজন ব্যক্তিয়ে বহুত পাপ কৰি আছে, মদো খায়, মাংসও খায় আৰু বেলেগো অত্যাচাৰ কৰে। এতিয়া সি নিজৰ পাপ একত্ৰিত কৰি আছে, আৰু যিয়ে একেবাৰে সৎ নীতিৰে আছে, তেওঁ পাপৰ পৰাতো বাচি আছে, কিন্তু দুয়োটাৰে জীৱন ব্যৰ্থ। কেনেকৈ? যেনেকৈ কৃষকে 1 একৰ মাটিক ভালদৰে চহাই, সেয়া একেবাৰে ঘাঁহ ৰহিত কৰি আৰু যদি থৈ দিয়ে, তাত একোৱেই নোৰোৱে, তাত একোৱেই বীজ নিদিয়ে, লগতে আন একৰত না সেয়া চহাইছে না বাইছে, তাত ঘাঁহ বন জাবৰ আছে। গতিকে সেই বৈ থোৱাও য'ত বীজ দিয়া নাই আৰু বৈ নোথোৱাখিনিও দুয়োটাই ইউজলেছ, একেই। সেই মাটি বৈ কি লাভ যদি তাত বীজেই ৰোপণ নকৰা? গতিকে এই প্ৰকাৰে যিসকল সৎ আত্মা আছে, সিহঁতেও নিজৰ জীৱন ব্যৰ্থ কৰিব। যিয়ে সৎ সাধনা নকৰে আৰু যিয়ে বেয়া কৰ্ম কৰে, সিটো বহুত পাপ একত্ৰিত কৰিয়ে আছে। সিটো এয়া সাধাৰণ মানুহেও বুজি পাব, কৰ্ম বেয়া কৰি আছে বুলি, পাপ কৰি। আৰু যিয়ে স্বয়মো ভক্তি নকৰে, কিন্তু ভাল আত্মা, সিহঁতেও নিজৰ জীৱন ব্যৰ্থ কৰি আছে। এই জনমত বাৰু পাপ নকৰিলে ইয়াৰ পিছৰ জনমত নাজানো নাইজেৰিয়াতো জন্ম হ'ব পাৰে সেই ভাল আত্মা, যিয়ে ভক্তি কৰা নাই, আৰু তাত আকৌ জন্মৰ পৰাই মাংস খাব ধৰিব। আগতেতো কেঁচাই খাইছিলে, এনেকুৱা বেয়া অৱস্থা আছিল। গতিকে কোৱাৰ ভাৱ এইটো যে যেতিয়ালৈকে আমি সৎগুৰুৰ শৰণলৈ নাহোঁ আৰু ভক্তি নকৰোঁ, আৰু ভক্তি কৰিলেও শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি মনৰ মতে আচৰণ কৰোঁ, সেয়াও ব্যৰ্থ। এতিয়া আমাক লাগিছিল খেহু বব লাগিছিল, যাতে আমাৰ জীৱন ৰক্ষা হওক, ল'ৰা ছোৱালীৰো জীৱন ৰক্ষা হওক। আৰু আমি ৰুলো ভাং, কওক সেই ভাঙেৰে পেট ভৰিব। গতিকে এই যি সৎ মন্ত্ৰ, সৎ নাম, 2টা আখৰৰ,
য'ত এটা ওম আছে এটা তত আছে যি গুপ্ত। এয়া দাসে ক'ব এয়া সাংকেতিক। এই মন্ত্ৰ ঘেঁহুৰ বীজ বুলি জানি লওক। আৰু ইয়াক বাদ দি যি এই 5 নাম আছে, 3 নাম যি অকাল মূৰত শব্দস্বৰূপী ৰাম, সৎপুৰুষ ওমকাৰ, নিৰংকাৰ, জ্যোতি নিৰঞ্জন, এই সত্যনাম আদি যি বনাই থৈছে এওঁলোকে, বা কোনোবাই কেৱল চৌহম নাম দিয়ে, চৌ বাহিৰলৈ হম ভিতৰলৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি থৈছে। সকলোৱে এয়া ভাং ৰুই আছে। ইয়াৰ পৰা সিদ্ধি পোৱা যায়, আৰু সিদ্ধি এই জীৱনৰ শত্ৰু। গতিকে পুণ্যাত্মাসকল শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি যে মনৰ মতে আচৰণ কৰি আছে সেয়াও ব্যৰ্থ। ইহঁতে তীৰ্থলৈ যায় গীতাৰ বিৰুদ্ধে, কিয়নো শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা এখন আদৰণীয় গ্ৰন্থ, আৰু ইয়াত গীতাৰ জ্ঞানদাতা ব্ৰহ্ম। ইয়াত কৈছে ইয়াত না কোনো জয় ৰাম নাম জপ কৰাৰ আদেশ আছে। ইয়াত কেৱল এটা ওম মন্ত্ৰ আছে, কৈছে মোৰ স্মৰণ কৰা ওম মন্ত্ৰৰে। তাৰপিছত ই জোৰ দি কৈছে যে মোৰ স্মৰণেৰে, ওম নামৰ জপেৰে ব্ৰহ্মলোক প্ৰাপ্তি হ'ব, মোক প্ৰাপ্ত কৰিবা। কালক প্ৰাপ্ত কৰিলে আকৌ জন্ম মৃত্যুলৈ আহিব, কিয়নো কাৰণ ইয়াৰো জন্ম মৃত্যু হয়। গতিকে সপ্তম অধ্যায়ৰ 18 নম্বৰ শ্লোকত নিজৰ গতিক অনুত্তম মানে বেয়া বুলি কৈছে। সেইবাবে ই কৈছে 18 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 62 নম্বৰ শ্লোকত, 15 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 4ৰ্থ শ্লোকত, যে তত্ত্বদৰ্শী সন্তৰ প্ৰাপ্তিৰ পিছত পৰমেশ্বৰৰ সেই পৰম পদৰ সন্ধান কৰিব লাগে, যলৈ যোৱাৰ পিছত সাধক আৰু সংসাৰলৈ উভতি নাহে। 18 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 62 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে যে সৰ্বভাৱেৰে অৰ্জুন তুমি সেই পৰমেশ্বৰৰ শৰণলৈ যোৱা। সেই পৰমেশ্বৰৰ কৃপাতেই তুমি পৰম শান্তি আৰু সনাতন পৰম ধাম প্ৰাপ্ত কৰিবা, অৰ্থাৎ তোমাৰ মৃত্যু আৰু কেতিয়াও নহ'ব, সদায়ৰ বাবে সুখী হবা। গতিকে তাৰ বাবে কৈছে যে মই নাজানো সেই পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ সাধনাৰ কথা। 4ৰ্থ অধ্যায়ৰ 32 আৰু 34ৰ সাৰাংশ হ'ল যে যি জ্ঞান সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মই নিজ মুখ কমলেৰে আহি কৈছে ইয়াত, আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা কোৱা অমৃত বাণীত যি জ্ঞান আছে কবিৰ বাণীত, সেয়া তত্ত্বজ্ঞান। আৰু 4ৰ্থ অধ্যায়ৰ 34 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে যে সেই তত্ত্বজ্ঞানক তুমি তত্ত্বদৰ্শী সন্তৰ ওচৰলৈ গৈ বুজা। তেওঁক প্ৰণাম কৰা সেই তত্ত্বদৰ্শী সন্তই তোমাক পিছত সেই তত্ত্বজ্ঞান ক'ব। এতিয়া 17 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 23 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে যে সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মক কোৱাৰ এই 3টা মন্ত্ৰৰ জপ আছে, ওম, তৎ আৰু সৎ। ওমটো পোনপটীয়া, তৎ আৰু সৎ গীতাৰ জ্ঞানদাতাই নাজানে। ক'লে এয়া ক'ব তত্ত্বদৰ্শী সন্তই, তুমি তেওঁক গৈ সোধা। গতিকে এই দাস সেই তত্ত্বদৰ্শী সন্ত। এই বৰ্তমানত আপোনালোকে এই দাসৰ কথা কেতিয়া বিশ্বাস কৰিব, সেয়া আপোনাৰ ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, পৰমাত্মাৰ দয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সঁচা বুলি মানিবা, এই পৃথিৱীত 21 ব্ৰহ্মাণ্ডত এই জ্ঞান আৰু এই সমাধান এই দাসৰ বাহিৰে কাৰো ওচৰতে নাই। যেনে মহাত্মা বুদ্ধ কোন আছিল? তেওঁ পুণ্যকৰ্মী প্ৰাণী আছিল, আৰু বিষ্ণু লোকৰ পৰা আহিছিল, স্বৰ্গলোকৰ পৰা আহিছিল, বিষ্ণুৰ স্বৰ্গলোকৰ পৰা। এতিয়া ইয়াত ৰজাও হ'ল, কিন্তু সেই সুখটো পোৱা নাই ইয়াত। সেই সুখ নায়েই। তাৰ সন্ধানত ঘৰ ত্যাগ কৰিলে, নিজেই সাধনা কৰিব ধৰিলে, সৎযোগ কৰিলে, খোৱা বোৱাও ত্যাগ কৰিলে, মৰিব বুলি এজনী মাতৃয়ে মুখত ক্ষীৰ দিলে। তেতিয়া তেওঁ অলপ চকু মেলিলে, অলপ খালে, তাৰপিছত তেওঁ উঠি ক'লে যে starvation could not lead to salvation। লগুনে মৰিলে কল্যাণ হ'ব নোৱাৰে। কালে এইটোৱে বিচাৰিছিল, হঠ কৰিলে কিছু সিদ্ধি আহিব। কালে এইটোৱে বিচাৰিছিল যাতে ই নাস্তিক হওক, শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি যাতে মনৰ মতে আচৰণ কৰক। এতিয়া মহাত্মা বুদ্ধই যি আগলৈ প্ৰবচন কৰিব আৰম্ভ কৰিলে, তাৰ আধাৰত তেওঁৰ বচনত শক্তি আহিল, কাৰণ তেওঁৰ তাত পূৰ্বজন্মৰ ভক্তি আছিল। যেনেকৈ এই ৰাধা স্বামী পন্থৰ শিৱদয়াল দেৱ, তাৰপিছত তেওঁৰ অনুগামী হ'ল জয়মল সিং ব্যাসত, তাৰপিছত চাৱান সিং দেৱৰ শিষ্য হ'ল মামল বিৰচিস্তানী শাহ মাস্তানা, যিয়ে সচ্চা চৌদা শীৰ্ষাত নিজৰ ডেৰা বনালে। আৰু এনেকৈয়ে এই জয় গুৰুদেৱ পন্থ
হ'ল, আগ্ৰাৰ পৰা ওলোৱা মথুৰাত হ'ল, এই সকলোবোৰ পুণ্যাত্মা সেই মহাত্মা বুদ্ধৰ দৰে আছিল। আৰু কালৰ জালত পৰিল মহাত্মা বুদ্ধ। তাৰপিছত ই কি কৰিলে? সমগ্ৰ ৰুছ, সমগ্ৰ চাইনা মহাত্মা বুদ্ধৰ সেই বিচাৰত আধাৰিত হ'ল। তাত তেওঁ যি মৰ্যাদা বনাইছিল সেয়া শুদ্ধ আছিল, কিন্তু তেওঁৰ ৱে অফ ৱৰ্শ্বিপ ভুল আছিল। তেওঁৰ অনুগামী এইবাবে হৈছিল যে এওঁ মহাপুৰুষ, আমাৰ কল্যাণ কৰাব। মহাত্মা বুদ্ধৰ দ্বাৰা কোৱা সকলো সাধনাৰ পৰা কাৰো আধ্যাত্মিক লাভ নহ'ল। এটা দুটা পিঢ়িৰ পিছত সকলোৱে নাস্তিক হ'ল। তাৰ ৰিজাল্ট চাওক, সমগ্ৰ চীন দেশ নাস্তিক হ'ল। আৰু নাস্তিক দেশৰ নাশ হয়, বেছি সময়লৈ বাচি নাথাকে। ৰুছ দেশত চাওক, সকলো নাস্তিক। হিন্দুস্থানতো এনেকৈ এটা দুটা ওলাই আছে, কয় ভগৱান নায়েই, জীৱই পৰমাত্মা, ইহঁতকো নাস্তিক বুলি জানা। এনেকৈ এই ৰাধা স্বামী পন্থ, ধন সদগুৰু পন্থ, জয় গুৰুদেৱ পন্থ, আৰু এই বাল যোগেশ্বৰ পন্থ, হংসাদেশ পন্থ, সতপাল পন্থ, আৰু এই আচাৰামৰ পন্থ, সুধাংশুজীৰ পন্থ, এই সকলো শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি মনৰ মতে কৰা আচৰণ। আৰু এয়া ইউজলেছ। ইহঁতে সকলোকে নাস্তিক বনাব। ইহঁতে কালৰ দূতৰ কাম কৰি আছে। গতিকে পুণ্যাত্মাসকল, এতিয়া কালে কৈছিল যে দ্বাদশ পন্থ কৰোঁ মই সাজা, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही, जोग जीत बेसक जाओ संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा, देवल धाम और देव पूजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, और अनेक पंथ चलाऊं। এই 12টাতকৈ বেছি চলাম যেনে এই ধন সদগুৰু, ৰাধা স্বামী, জয় গুৰুদেৱ আৰু এই সকলো কালৰে পন্থ। সত্যলোকৰ মহিমা গাই কখও নাজানে, মন্ত্ৰত 5টা নামেই কালৰ। সেই শব্দস্বৰূপী ৰাম, সত্য পুৰুষ, অকাল মূৰত, এইবোৰ কি মন্ত্ৰ? এইবোৰতো ভগৱানৰ মহিমাহে। ধৰ্মৰাজদেৱে সুধিছিলে পৰমেশ্বৰ, তেন্তে কেনেকৈ কল্যাণ হ'ব? তেতিয়া পৰমেশ্বৰে কৈছিলে যে পুত্ৰ, কলি যুগত মই আহিম, এই যি 12টা পন্থ কালে চলাব, ইয়াৰে 12 নম্বৰ পন্থ গৰীবদাস দেৱৰ পন্থ হ'ব। और सम्वत 1774 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, प्रगट हुए मम बाणी, মোৰ বাণী গৰীবদাস দেৱৰ মাধ্যমেৰে আকৌ প্ৰকট হ'ব, মোৰ মহিমাৰ বাণী। কাৰণ তেতিয়ালৈকে এই কালৰ দূত যি কবিৰ পন্থত সোমাব, ইহঁতে কবিৰ সাগৰকো অলপ বেছি নিজৰ হিচাপত পৰিৱৰ্তন কৰিব, মোৰ বাণীক নাশ কৰিব। তাৰে পূৰণৰ বাবে গৰীবদাস দেৱক পঠিয়াম। আৰু গৰীবদাস দেৱকো কৈছিল যে আপুনি নাম জপ কৰক নিজৰ বাবে, আগলৈ পিছে কাকো নকবা, কিন্তু লিখিবা বাণীত। গৰীবদাস চাহেবদেৱে ক্লিয়াৰ কৰি লিখিছে যে এই নাম জপ কৰা, শ্বাসেৰে স্মৰণ কৰিবা, এয়া সত্য নাম। আৰু কৈছিলে ভগৱানে যে উস বাৰ মে পন্থ মে হাম হি চলাৱে, আহিম মই, और 12 पंथ में ठाके एक पंथ चलावे। এতিয়া 3টা চৰণত পৰমাত্মাই কলি যুগক ভগাইছে। এই কলি যুগক प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और जा दिन मघर मांडो में दाना। প্ৰথমটো সেইটো হ'ব যে মই মঘৰৰ পৰা সশৰীৰ যাম, আৰু এই মধ্য প্ৰজন্ম আৰু অন্তৰ পিৰি কৃতজ্ঞ হ'ব। সেই ভক্তি কলিযুগৰ মানুহে নকৰিব, সকলো মাংসহাৰী হ'ব। এতিয়াই 1000 বছৰলৈকে এবাৰ সমগ্ৰ বিশ্বত সত্যযুগৰ দৰে পৰিৱেশ হ'ব। সকলোৱে বেয়াটো ত্যাগ কৰিব, কাৰণ মাংস খোৱাটো ভাল কথা নহয়। আৰু মদ খোৱা, এয়া বহুত বেয়া। খাই চাওক, মানুহে পশুৰ দৰে আচৰণ কৰে, নাজানো ক'ত টাঙত হৈ পৰি থাকে, মাটিত পৰি থাকে, মুখেৰে ফেন ওলায়, কুকুৰে পেচাব কৰি থৈ যায় সিহঁতৰ গাত। এয়া কি জীৱন? আৰু ধপাত যি গাধৈও নাখায়, আৰু মানুহে খায় এইবোৰ। এই প্ৰকাৰে সকলোৱে বেয়াও পোৱা হ'ব। এতিয়াহে বেয়াবোৰ হৈছে, কিন্তু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ বিকাৰগ্ৰস্ত নাছিল। এতিয়া আনক দেখি দেখি জুই লাগি গ'ল। এনেকৈ আমি লাহে লাহে বেয়াবোৰৰ পৰা আঁতৰি একেবাৰে নাশ কৰি দিম বেয়াবোৰৰ। নিশ্চয় হ'ব, গেৰেণ্টিড হ'ব। গতিকে ইয়াত পৰমাত্মাই কৈছে, কবিৰ পৰমেশ্বৰ দেৱে, পিছে लाग्या जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। আগতে আমি লোকবেদৰ আধাৰত
কেতিয়াবা কাৰোবাৰ পূজা ব্ৰত, কোনোবাই ইষ্টধামত ভ্ৰমি ফুৰি আছিল, কোনোবাই তীৰ্থস্থানত ভ্ৰমি ফুৰিছিল। কয়, परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰক সৰ্বেশ্বৰ বুলি মানি সিহঁতক পূজা কৰিছিলোঁ। এয়া লোকবেদ আছিল। আৰু কয়, এই ভক্তি মাৰ্গত, এই ভক্তিৰ যাত্ৰাত যদি সৎগুৰু পোৱা, अब दीपक दे दिया हाथ। এই তত্ত্ব জ্ঞান ৰূপী টৰ্চ দি দিলে। এতিয়া ইয়াৰ পোহৰত আমি বিভ্ৰান্ত নহম, গাঁতত নপৰিম, পোনপটীয়া ৰাস্তাৰে যাম। এতিয়া যেনেকৈ, গতিকে আমি এইটো ভাবিছিলোঁ যে আমি ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজা কৰোঁ আৰু ভগৱান শংকৰৰ পূজা কৰোঁ, বাবা শ্যামদেৱৰ পূজা কৰোঁ, হনুমান দেৱৰ পূজা কৰোঁ, যাৰ বাবে আমাৰ এই সুখ হৈ আছে। এতিয়া গম পালোঁ যে ইহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে। এওঁলোকে নিজৰ ভাগ্য, নিজৰ পাপ কৰ্মই কাটিব নোৱাৰিলে, ভুগিব লগা হ'লেই। যেনেকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণদেৱ বিষ্ণুদেৱৰ অৱতাৰ আছিল, ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰদেৱ বিষ্ণুদেৱৰে অৱতাৰ আছিল, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণও নাৰদদেৱে অভিশাপ দিছিল বিষ্ণুদেৱক, কাৰণ তেওঁ বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল আৰু তেওঁ ভগৱান বিষ্ণুৰ পৰা হৰিৰ ৰূপ বিচাৰিছিল। বিষ্ণুদেৱে তাক বান্দৰৰ মুখ লগাই দিছিল, যাৰ বাবে তাৰ খং উঠিছিল, আৰু বিষ্ণুদেৱক অভিশাপ দিছিল যে এটা জীৱন তুমি নিজৰ পত্নীৰ বিয়োগত কটাবা। আৰু এনেকুৱাই হ'ল। শ্ৰীবিষ্ণু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ ৰূপত ৰজা দশৰথৰ ঘৰত জন্ম ল'লে। যুৱক হোৱাৰ পিছত বিবাহ হ'ল, বিবাহৰ পিছতে বনবাস হ'ল, বনবাসত সীতাৰ অপহৰণ হ'ল, আৰু 12 বছৰলৈকে তেওঁ সীতা ৰাৱণৰ বাগিচাত থাকিল। তাৰ পিছত ঘোৰ যুদ্ধ হ'ল, বহুত ব্যক্তি মৰা গ'ল। সীতাক তাৰ পৰা কুশলে আনিলে। কিছু বছৰৰ পিছতেই কোনো ধুবিৰ ব্যংগৰ বাবে, ইতিকিন কৰাৰ বাবে সীতাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে। গোটেই জীৱন মিল নহ'ল। নাৰদৰ অভিশাপৰ বাবে এই ভগৱানৰ অৱস্থা বেয়া হ'ল। গতিকে পৰমাত্মা কবীৰদেৱে কয়, तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे न ये तीनों तापम। তাৰপিছত শ্ৰীৰামৰ ৰূপত বালিক মাৰিছিল সুগ্ৰীৱৰ ভাতৃ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰদেৱে চলেৰে। তাৰো প্ৰতিফল ভুগিব লগা হ'ল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপত অৱতাৰিত হৈ এটা চিকাৰীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভৰিত বিষাক্ত কাঁড় মাৰিলে। তাৰপিছত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মৃত্যু হ'ল। সেই চিকাৰী কোন আছিল? সেই বালিৰ আত্মা আছিল। ইয়াত পৰমাত্মাই কয়, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। এতিয়া পৰমাত্মাই কয়, পুণ্যাত্মা ভক্তিৰ অবিহনে ৰ'ব নোৱাৰে। তেওঁক যিয়ে সাধনা বা যি ধৰণেই নকওক, সেইটোতে লাগি থাকিব, কাৰণ তেওঁ আগৰ জনমৰ সংস্কাৰী প্ৰাণী হয়, আৰু সৎ সাধনা নোপোৱাৰ বাবে নিজৰ জীৱন নষ্ট কৰে, আৰু পূৰ্বৰ পুণ্যৰ পৰা সিহঁতে সেই জীৱনত আৰু শাস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে সাধনা কৰিও বহুত সাংসাৰিক সুখো পায়, যি তেওঁলোকৰ ভাগ্যত থাকে, আৰু সিহঁতে ভাবে আমি যিয়ে পূজা কৰি আছোঁ তাৰ বাবেই হৈ আছে। গতিকে যি কাৰণে সিহঁতে নিজৰ জীৱন নষ্ট কৰে, শেষত সিহঁতৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ বিপদ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে, কাৰণ পূৰ্বজনমৰ পুণ্যটো সমাপ্ত হ'ল। আগলৈ চাৰ্জাৰ লগোৱা নাছিল, মানে সেই সাধনা শাস্ত্ৰ অনুকূল নাছিল, শাস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আছিল, তাৰ পৰা লাভ পাবলগীয়া নাছিলেই। এতিয়া পৰমাত্মাই কি কয়, যিসকল পুণ্যাত্মা আছে অৱশ্যেই যায় য'ত কিবা সমাগম চলি থাকে। যেনেকৈ মেলা পতা হয়, সমাগম হয় কোনো তীৰ্থস্থানত বা কোনো মন্দিৰ স্থানত, কোনো স্মাৰকত, এই প্ৰাণী অৱশ্যেই যায়, সাধ্যৰ কথা নহয়, কাৰণ ভগৱানৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে। এই আগ্ৰহ পৰমাত্মাই স্বয়ং দি থৈ যায়। 600 বছৰ আগতে আহিছিল, 64 লাখ শিষ্য বনাইছিল, তেওঁলোকক জ্ঞানেৰে প্ৰেৰণা দিলে, লগতে ভক্তিৰে চাৰ্জো কৰি গ'ল, সেই 5 নাম দি গৈছিল। এই নিৰংকাৰ ওংকাৰ এইবোৰ নহয় সেই 5 মন্ত্ৰ, বেলেগ নাম, যি গুৰু গ্ৰন্থ চাহিবত যি 5 নাম আছে সেই 5 প্ৰধানৰ হয়।
মূল কমলত গণেশ থাকে, আপোনালোকক যে দিওঁ তাৰ মন্ত্ৰ আপোনালোকক দিয়া হয়। কোৱাত চক্ৰত সাবিত্ৰী ব্ৰহ্মাৰ মন্ত্ৰ, নাভি কমলত বিষ্ণু আৰু লক্ষ্মীৰ মন্ত্ৰ সেয়া বেলেগকৈ দিয়া হয়। হৃদয় কমলত শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ, কণ্ঠকমলত দুৰ্গাৰ। কিন্তু এতিয়া 7টা মন্ত্ৰ দিব লাগিব। পৰমাত্মাৰ আদেশ প্ৰথমতে 5টা দিবলৈ কৈছিল। গতিকে সেই মন্ত্ৰৰ পৰা আপুনি চাৰ্জ হ'ল, আপোনাৰ ভৌতিক সুখ সংগ্ৰহ হ'ল, তাৰ পৰা মনুষ্য জীৱনো প্ৰাপ্ত হৈ থাকিব, কিন্তু এই 5 নামৰ পৰা মুক্তি নহয়। তাৰপিছত এই সত্য নাম আৰু আদি নামৰ পৰা মুক্তি হয়। এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল, পৰমাত্মাৰ লগত যে আপোনালোকৰ আত্মা আছিলে, তেওঁলোকে ভ্ৰমি আছে। কিছুমানে ৰাধা স্বামীত বন্দী হ'ল, কিছুমান নিৰংকাৰীৰ জালত পৰিল, কাৰণ পৰমাত্মাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছেই প্ৰাণীৰ। আৰু কিছুমান হাংসা দেশসকলৰ, মানে কোনো সতপালদেৱ মহাৰাজৰ বাল যোগেশ্বৰ যি আমেৰিকাত থাকে, প্ৰেম সিং ৰাৱত নাম তেওঁৰ। এতিয়া প্ৰসংগ চলি আছে যে যি পুণ্যাত্মা ভক্তি কৰি কৰি আগৰ জন্ম জন্মান্তৰৰ পৰা আহি আছে, তেওঁলোক ভ্ৰমি ফুৰে। গতিকে কি ক'ব বিচাৰিছে পৰমাত্মাই যে मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलापे, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। কি ক'ব বিচাৰিছে যে পৰমাত্মাৰ সন্ধানত লাগি থাকিবা, অৱশ্যেই ভ্ৰমি ফুৰিবা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত। আৰু কয় पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। এতিয়া সাধু সন্তটো নায়েই, পৰমাত্মা স্বয়ং আহে, তেওঁৰ দ্বাৰা দিয়া জ্ঞান এখন কিতাপত লিপিবদ্ধ কৰি আৰু সেইখন প্ৰকাশিত কৰা হৈছে। সেই কিতাপ ক'ৰবাত হৰিদ্বাৰত বিলোৱা হৈছে, য'ত কুম্ভ মেলা হৈ আছে। গোবৰ্ধন ফেৰীত যোৱা ভক্তসকলৰ মাজতো বিলালে। ভগাবলৈ গ'লে সকলোৱে মাৰিবলৈ ধৰে যে ই কি কয়, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ পিতৃ মাতৃ আছে বুলি কয়, ইহঁতক মাৰা খেদা। তথাপিও আমাৰ ভকত যিকোনো প্ৰকাৰে অলপ হ'লেও বীজ ৰুয়েই আহিছে। আৰু সেয়া পঢ়ি যিসকল পুণ্যাত্মা ভ্ৰমি আছিল, গতা খাই আছিল পৰমাত্মাৰ প্ৰেমত, এতিয়া পঢ়ি পঢ়ি ইয়ালৈ আহি আছে। तो उस मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। এতিয়া সাধু সন্তটো নাই। পৰমাত্মাই এইটো উপায় ল'লে, নিজৰ চিঠি পঠিয়ালে। এই কিতাপে তত্ত্বদৰ্শী সন্তৰ কাম কৰে। গতিকে সেয়া পঢ়ি আপুনি ইয়ালৈ আহি আছে। গতিকে কি কয় পৰমাত্মাই, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए। এই যাত্ৰাত, ভগৱানৰ ভক্তিৰ যাত্ৰাত, কাৰণ আপোনালোকতো জয়গুৰুদেৱৰ সেইফালে গৈছিল, কোনোবা ৰাধা স্বামীৰ ওচৰলৈ, কোনোবা পৰম্পৰাগত সাধনা কৰি আছিল। গতিকে এই ভক্তিৰ মাৰ্গত আপুনি তত্ত্বদৰ্শী সন্ত পাই গ'ল। এতিয়া আপোনাক তত্ত্বজ্ঞানৰূপী টৰ্চ দি দিলে। এতিয়া আপুনি ভ্ৰমি ফুৰিব নোৱাৰে, আজীৱন এই মাৰ্গত লাগি থাকিব আৰু মুক্তি কৰাব। পুণ্যাত্মাসকল, আজি এই যি অমাৱস্যাৰ দিন, এয়া সেই শুভ দিন যিদিনা দাসৰ এই অমূল্য জ্ঞান প্ৰাপ্ত হৈছিল। এয়া আপোনাৰ বাবেও বৰদান আৰু দাসৰ বাবেও বৰদান। যি কাৰ্য কৰিবলৈ স্বয়ং পৰমেশ্বৰ আহিছিল আৰু সেই সেৱা এই দাসক দি দিলে। সেই পুণ্যাত্মাসকল, আপোনালোকো সেই মালিকৰে সন্তান। এই বিশ্বৰ যিমানবোৰ মানৱধাৰী প্ৰাণী, যি অন্য যোনিত থকা প্ৰাণী আছে, সেয়া আপোনাৰে ভাই ভনী। এই কালে আমাক ডিভাইড কৰিছে। হিন্দু বেলেগকৈ বনালে, মুছলমানক বেলেগকৈ বনালে, শিখ ইছাই জৈন বেলেগকৈ মাৰপিট কৰে। ই আমাৰ বেয়া অৱস্থা কৰি আছে, জ্ঞান বুজক। আৰু এয়া আপোনাৰ কৰ্তব্য। আপোনাৰ ওচৰৰ যিসকল যিয়ে জ্ঞান ভাল পাব, তেওঁৰ সন্মুখত চৰ্চা নিশ্চয় কৰক। যি কাম ভগৱানে কৰিব আহিছিল, সেয়া আমাক দি দিলে। এতিয়া যি কাৰ্য পিতৃয়ে কৰিছিল, এতিয়া যদি নিজৰ পুত্ৰক কয় যে পুত্ৰ মোক সহযোগ কৰা, তেন্তে সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ কৰ্তব্য হয় যে নিজৰ পিতৃৰ সেই কামত সকলো বল প্ৰয়োগ কৰি সহযোগ কৰা। গতিকে আপোনালোকেও এইটো চেষ্টা কৰিব লাগে, দাসক সহযোগ কৰক। আৰু আমাৰ প্ৰথম বিধান হ'ল যে कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक,
कह कबीर ना उलटियो रह एक ही एक। এতিয়া যেনেকৈ পৰমাত্মা যলৈ গৈছিলে তেওঁক গালি পাৰিছিলে, পৰমাত্মা শান্ত হৈ থিয় হৈ আছিল। কিছু সময় যি টি বকিছিল, যেতিয়া তেওঁ নিজৰ মহিমা শুনাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আকৌ বহি ধ্যানেৰে শুনিবলৈ ধৰে। তাৰপিছত আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পিছত সুখ হৈছিল। পৰমাত্মাৰ সেই সময়ত 64 লাখ শিষ্য হৈছিল। তেতিয়া ভাৰতৰ জনসংখ্যা কষ্টৰে 4 কোটি হ'ব চন 1398 আৰু 1518 মাজত। আৰু ভাৰতবৰ্ষ বহুত ডাঙৰ আছিল। আফগানিস্তান, বিলচিস্তান, পূব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান, ইৰাক, ইৰাণ সকলো ভাৰতবৰ্ষতেই আছিল। সেই সময়ত 4 কোটি জনসংখ্যা হ'ব হিন্দু আৰু মুছলমান মিলি। আৰু সেই সময়ত 64 লাখ শিষ্য হোৱাটো কোনো বালকৰ খেল নহয়, তেওঁৰ সমৰ্থতাৰ প্ৰমাণ এয়া। আৰু আজিতো মিডিয়া সকলোবোৰ আমাৰ লগত আছে। আৰু অলপ যদি ধ্যান দিয়ে এই মিডিয়াই আহিবতো লাগিবই এই লাইনত। আজি মিডিয়াই কি উপাৰ্জন কৰি আছে? মিছা জ্ঞান প্ৰচাৰ কৰাই আছে। নকলি গুৰুসন্তসকলৰ এওঁলোকৰতো চলাই আছে। কোনো নেতাৰ যি টি কথা তেওঁলোকেতো শুনাই আছে। এই তত্ত্বজ্ঞান শুনালে এওঁলোকৰো কৰ্ম ভাল হ'ব, এওঁলোকৰ সংস্কাৰ ভাল হ'ব আৰু জনতাৰ এই জ্ঞান শীঘ্ৰেই প্ৰাপ্ত হ'ব, সোনকালে কল্যাণ হ'ব। এয়া কৰিব লাগিব এওঁলোকে, বাকী পৰমাত্মাই কৰিবই কৰিব। সেই সময় আহিছে। এতিয়া কয় गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराने। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। होय होय। এতিয়া চাওক কি কৈ আছে, এই দিনৰ মহিমা কি কৈ আছে পৰমাত্মাই। सतगुरु के उपदेश का, গুৰুদেৱৰ পৰা উপদেশ পালে আৰু নাম পালে। इसका ईब लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटते फिरते चारों खाने। होय होय। चार खानी में भरमते और कभू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होय होय होय। এতিয়া এইটোতো ক'লে যে এনেকুৱা বেয়া অৱস্থা হ'ব আপোনাৰ। এতিয়া সমাধান ক'বই দাসে। গীতাত লিখা আছে যে তত্ত্বদৰ্শী সন্তই ক'ব আৰু পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ সাধনা কৰিলে 15 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 4ৰ্থ শ্লোকত কৈছে যে তাৰ পিছত পৰমেশ্বৰৰ সেই পৰম পদৰ সন্ধান কৰিব লাগে, যলৈ যোৱাৰ পিছত সাধক আৰু কেতিয়াও সংসাৰলৈ উভতি নাহে, সদায়ৰ বাবে মুক্ত হয়। সেই সাধনাই এই দাসৰ লগত আছে। আহক আৰু গ্ৰহণ কৰি নিজৰ মুক্তি কৰাওক। बोलो सतगुरुदेव। এতিয়া আপোনালোকক ভক্তসকলৰ অভিজ্ঞতা শুনাম, ধ্যানেৰে শুনক, বহি থাকক। চাওক, পুৰণি ভকতসকলটো দৃঢ় হ'লেই নতুন ভকতসকলৰ মনে তেতিয়াহে সন্তোষ পাব যেতিয়া নিজৰ ভাই ভনীৰ পৰা তেওঁলোকে পৰমাত্মাৰ পৰা প্ৰাপ্ত সেই অমূল্য সুখৰ অনুভৱ শুনিব। এতিয়া শুনিব। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম মৃদুমণি কাকতি। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই অসম ৰাজ্যৰ কামৰূপ জিলাৰ পৰা আহিছোঁ। আপুনি সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ শৰণলৈ অহাৰ পিছত আপুনি কেনেধৰণৰ লাভ পাইছে অলপ জনাব। সন্ত ৰামপালজী গুৰু মহাৰাজৰ শৰণলৈ অহাৰ পিছত মই বহুতখিনিয়ে শান্তি পাইছোঁ, কাৰণ মই তাৰ আগতে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ আছিলোঁ। মোৰ পেটৰ বিষটো খুব বেছিকৈ আছিলে আৰু ডক্টৰক যেতিয়া দেখুৱাইছিলোঁ তেতিয়া ডক্টৰে এপেণ্ডিক্স থকা বুলি কৈছিলে আৰু এপেণ্ডিক্সটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছিলে, অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলে। মই অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ ভয় খাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মই অপাৰেশ্যন কৰাৰ সিদ্ধান্তটো নল'লোঁ। কিন্তু তেতিয়াও মই পোৱা নাছিলোঁ সন্ত ৰামপালজী গুৰু মহাৰাজৰ জ্ঞান পোৱা নাছিলোঁ, কিতাপ পোৱা নাছিলোঁ। সেইবাবে মই সাই বাবাই ভক্তি কৰি আছিলোঁ। কিন্তু ভক্তি যিমানে কৰিছিলোঁ মই কেতিয়াও শান্তি পোৱা নাছিলোঁ, মানসিকভাৱে অশান্তি আছিলে। ঘৰুৱা আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া আছিলে, লগতে মোৰ দেউতা বহুত ড্ৰিংকছ কৰিছিলে, সেইবোৰ সমস্যা আছিলে। কেতিয়াবা মই মাজে মাজে ডিপ্ৰেশ্যনতো পৰিছিলোঁ। কেনেকৈ ঠিক হ'ব ঘৰখন, দেউতা কেনেকৈ ঠিক হ'ব, জীৱনত কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম, কেনেকৈ পঢ়া শুনাত আগবাঢ়ি যাম, সেইটো লৈ মোৰ বহুত চিন্তা হৈছিলে। বহুত মোৰ মানসিক অৱস্থাটো বহুত বেয়া আছিলে। লগতে
যেতিয়া মোৰ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈছিলোঁ তেতিয়া আৰু মোৰ বেছি অশান্তি হৈছিলে, বহুত চিন্তা হৈছিলে কেনেকৈ কি হ'ব। কিন্তু সেইখিনি মই কেতিয়াও শান্তি পোৱা নাছিলোঁ। যেতিয়া মই সন্ত ৰামপালজী গুৰু মহাৰাজৰ শৰণলৈ আহিলোঁ তেতিয়া মই লাহে লাহে মোৰ শৰীৰটো সুস্থ হৈ পৰিলে, লগতে আমাৰ ঘৰখনো লাহে লাহে ভাল হৈ আহিবলৈ ধৰিলে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিশ্বজিৎ দেৱনাথ। মই অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ হালাকুৰাৰ পৰা আহিছোঁ। মই জগতগুৰু সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ আগতে বিভিন্ন বেমাৰত ভুগি আছিলোঁ। মোৰ চকুটোৰ ইমানেই সমস্যা আছিলে যে মই কিতাপ এখন 1 মিনিট পঢ়িব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ চকুটো বাৰে বাৰে জাপ খাই গৈছিলে আৰু মই পালচৰ বেমাৰতো ভুগি আছিলোঁ। যেতিয়া মই জগতগুৰু সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লওঁ তেতিয়া মোৰ চকুটো ভাল হৈ গ'ল। মই কিতাপ পঢ়িব পৰা হ'লোঁ। এতিয়া মই ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা পঢ়ি থাকিলেও মোৰ একো সমস্যা নহয় আৰু মোৰ পালচৰ বেমাৰো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল হৈ গ'ল। মই ইণ্টাৰভিউবিলাক চালোঁ, বহুত মানুহৰ বহুত কেঞ্চাৰ বা কিবা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰ আছিলে, সিহঁতৰ এই বেমাৰবিলাক ভাল হ'ল। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজে যদি সিহঁতক ভাল কৰিব পাৰিছে মোক কিয় ভাল নকৰে। এইটো ভবাৰ পাছত মোৰ ইমান জোৰকৈ যোনটো এপেণ্ডিক্সৰ বিষটো আছিলে এইটো ইমান জোৰকৈ উঠিলে। তেতিয়া মই ক'লোঁ তাক, গুৰুজী সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজক দণ্ডৱত প্ৰণাম কৰি কিনে ক'লোঁ যে আপুনি যদি সঁচা ভগৱান হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ পেটৰ বিষটো ভাল কৰি দিয়ক, মই আপোনাৰ শৰণত যাম আৰু আপোনাৰ পৰা নাম দীক্ষা লৈ কিনে ভক্তি কৰিম বুলি ক'লোঁ। তাৰপাছত লাহে লাহে মোৰ বিষটো ভাল হ'ব ধৰিলে। তাৰ পাছত মই নাহৰকটীয়া নামদান চেণ্টাৰত গৈ সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা ল'লোঁ। মই এদিন গৈ আছিলোঁ, মোৰ বাইক চলাই গৈ আছিলোঁ। তেতিয়া বাইক চলাওঁতে মই এদিন অলপ খুন্দা খাব লগা আছিলে। খুন্দাখন গুৰুজীৰ দয়াত মই ভাবিছোঁ এই পৰমাত্মা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ বাইকটো নিজে আঁতৰি গ'ল। মই গমেই নাপালোঁ কেনেকৈ আমি ছাইডটো আঁতৰি গ'লি গুচি গ'ল। তেতিয়া মই এই যে বন্দিশ্বৰ মই চকু পানী ওলাই গ'ল। সেই পৰমাত্মা সত্য থাকিলে ভকতক পৰমাত্মাই সদায় লাভটো দি থাকে। মই দীক্ষা লোৱাৰ পিছত মই 4 দিনৰ পিছত প্ৰণাম কৰি উঠিব নোৱাৰা মানুহটো মই উঠিব পাৰিছোঁ। আৰু মই এনেকৈ সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজে কৈছিলে জবটো ভালকৈ কৰক, এনেকুৱা কৈছিলে। মই জবটো পূৰা কৰিছে। মই 1500 এনেকুৱা কৰাৰ পিছত দিনে লাহে লাহে মোৰ বেমাৰটো ভাল হৈ গ'ল। আজি মই বহুত ভাল আৰু লাভ পাইছোঁ। মই ছাৰ আপুনি কি কৰে? মই আৰ্মি ছাৰ্ভিচ কৰিছিলোঁ। মই 18 বছৰ ছাৰ্ভিচ কৰি পেলাই মই ভলেণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰ লৈ পেলাই আহিলোঁ। আৰু এইটো আমি যদি এইবিলাক ভক্তিৰ বিষয়ে যদি আগতে যদি গম পালেহেঁতেন, আমি সৎ সাধনা কৰিলেহেঁতেন, মই আজিৰ ডেটত ছাৰ্ভিচত থাকিলেহেঁতেন। মই এইবিলাক সমস্যাৰ কাৰণে মই টেনশ্যন হৈ পেলাই 14.5 বছৰ যেতিয়া ছাৰ্ভিচ মোৰ এণ্ডিং হৈছিলে তেতিয়া মই ভলেণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যনটো লিখিছিলে। কিন্তু এটা যোনটো কমাণ্ডিং অফিচাৰ চেংচনো কৰিছিলে, কিন্তু সি যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল নেক্সট ফৰ কমাণ্ডিং অফিচাৰ আহি পেলাই মোৰ এইটো প্ৰচেছটো ডিলে কৰি দিলে। আপুনি পাৰিবাৰিকভাৱে আৰু অন্য কিবা লাভ পাইছেনে ছাৰ? আমি যেতিয়া সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজৰ শৰণত আহি পেলাই নাম দীক্ষা লৈ পেলাই ভক্তি স্বৰূপ সৎ সাধনা স্বৰূপ কৰিলোঁ, তেতিয়া তাৰপিছত আমাক মেডিকেললৈ এইবিলাক ৰাউণ্ড মাৰিবলৈ এতিয়া দৰকাৰ নপৰে। মই ভাবোঁ যে যিবিলাক নিচা বস্তু আছে এইবিলাক মই এৰি দিম। কচম খাইছিলোঁ, কিমানবাৰ খালোঁ হিচাপ নাই। যেতিয়া গুৰুজীৰ পৰা নাম দীক্ষা লৈ গৈছোঁ তেতিয়া ঘৰত যাই ক'লোঁ যে মই গুৰুদেৱৰ পৰা নাম দীক্ষা লৈছোঁ, আজিৰ পৰা এই নিচাৱালা বস্তু মই ত্যাগ দিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ। তেতিয়া আমাৰ ভগতমতীয়ে ক'লে তোৰ ডাইলেক্টটো মই বহুত শুনা পাইছোঁ বুলি কৈছে মোক। তই আগতেও এনেকৈ ঠগাইছে কিমানবাৰ আৰু এতিয়া আৰু ঠগাই আছা। মই কৈছোঁ এইটোৱে অন্তিম আছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা নাই আৰু বুলি কৈছোঁ। তেতিয়া সি বিশ্বাস কৰা নাই। 1 সপ্তাহমান মোক চালে আৰু যেতিয়া মই নাম দীক্ষা লৈ আহিছোঁ তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যে পৰমাত্মাৰ পৰা ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন হৈ গ'ল মোৰ এনেকুৱা আৰু চাই আছোঁ চব বেলেগ লাগি আছে মোক অনুভৱত। মই নিজে নিচা আধীন আছিলোঁ। নিচাই মোক এক প্ৰকাৰ স্বীকাৰ কৰি লৈছিল ছাৰ। নিচা খোৱাৰ কাৰণে মোৰ পত্নীৰ লগত সদায়ে কাজিয়া হৈছিল আৰু কাজিয়া লগাৰ কাৰণে মই একদিন মোৰ পত্নীক কৈছোঁ যে মই যদি নিচা কৰোঁ মই নিজৰ ইনকামৰে নিচা কৰোঁ আৰু তোমাৰ দেউতাকৰ পইচাৰে নিচা নকৰোঁ। মই ইমান কঠোৰ ভাষা কৈছিলোঁ। এখেতৰ হৃদয়ত লাগি আঘাত দিছিলোঁ। মই পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো শক্তি নাছিল যে মই নিচা এৰিব পাৰিছিল। কেৱল সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ দয়াত মই আজি নিচাৰ পৰা মুক্তি পালোঁ ছাৰ। নহ'লে মোৰ জীৱনটো বেকাৰ হৈ গ'ল হয় ছাৰ। আগত যিবোৰ সমস্যা আছিল এইবিলাকতো চব যেনেকৈ হস্পিটালে দৌৰিব লাগিছিলে, সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। ঘৰত শান্তি হ'ল, মনত শান্তি হ'ল, আধ্যাত্মিকতাটো বুজিব পাৰিলোঁ। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ স্থিতি কি
পূৰ্ণ পৰমাত্মা কোন হয়, আমি কিয়ত জন্ম লৈছোঁ, আমাৰ কামটো কি, মোক্ষটো কি বস্তু, চব এতিয়াহে বুজিব পাৰিলোঁ আৰু কি। আগতেতো এইবিলাক বুজা নাছিলোঁ। এইটোৱে আধ্যাত্মিক লাভ হ'ল বুলি ক'ব পাৰি। তাৰপিছত আৰ্থিকভাৱে লাভ হ'ল। ইমান আগতে মানে টকা পইচাৰ অভাৱ হৈছিলে, এতিয়াতো অভাৱ নাই বুলি ক'ব পাৰি। পৰমাত্মাৰ দয়াত চলি আছে। তাৰপিছত শাৰীৰিকভাৱে অলপ চলপ বেমাৰ আছিল, এইবিলাকো প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গ'ল। মোৰ মাতটো মানে ফাঁচি গৈছিল, মানে মাতটো বিশেষকৈ নলাইছিল। তেতিয়া মই মানে এই জগতগুৰু তত্ত্ব ৰামপালজী মহাৰাজৰ শিষ্যই পবিত্ৰ মানে জ্ঞান গংগা পবিত্ৰ পুথি আমাৰ বাজাৰৰ পৰা এইপিনে বৰপেটালৈকে মানে সেৱা কৰি আছে। তেতিয়া মই তাতে এখন কিতাপ পালোঁ। কিতাপটো 20 টকা ল'ল। কিতাপটো নি পঢ়িলোঁ। মই কিতাপটো প্ৰায় 4 মাহমান পঢ়িলোঁ। 4 মাহ পঢ়াৰ পিছত দেখিলোঁ যে জ্ঞানটো ইয়াত ভাল জ্ঞান, সত্য জ্ঞান, শাস্ত্ৰ অনুকূল ভক্তি। তেতিয়া মই সন্ত ৰামপালজী গুৰু মহাৰাজৰ চৰণত দীক্ষা ল'লোঁ। মই হাজবেণ্ডৰ ফালৰ পৰা বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে। হাজবেণ্ডে মাৰধৰ কৰে। তাৰ পাছত মই ভাবোঁ যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ 3জন ভগৱান আছে, যিহেতু তেওঁলোকক মই ইমান ভক্তি সাধনা কৰোঁ, মই একো লাভ নাপাওঁ। মোৰ মানে বিপদৰ উপৰি বিপদ, স্বামীয়ে অত্যাচাৰ কৰে, ঘৰত সৰু ল'ৰা আছে, ল'ৰাক লৈ পেলাই মই বাহিৰত ৰখি থাকিবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ ওপৰতকৈও এজন কিজনী আৰু বেলেগ পৰমাত্মা আছে, তেওঁক মই বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ। বিচাৰি ফুৰি মই 2012 চনত মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি মই বিস্কুট ফেক্টৰীত কাম কৰিবলৈ ল'লোঁ। কাম কৰিবলৈ লওঁতে তেতিয়া মোক ল'ৰাই আমুল কোম্পেনীত ল'ৰাই কাম কৰিছিলে। তেতিয়া সন্ত গুৰু মহাৰাজ দেৱৰ শিষ্যবিলাকে জ্ঞান গংগা পুথি বিতৰণ কৰি আছিলে। তেতিয়া এখন জ্ঞান গংগা পুথি ঘৰলৈ লৈ আহিলে। সেই পুথিখন ল'ৰাই নপঢ়িলে, আহি টেবুলত থৈ দিলে। মই ফেক্টৰীৰ পৰা যেতিয়া কাম কৰি সন্ধিয়া ঘৰলৈ ওলতো, তেতিয়া সেই পুথিখন মোৰ চকুত পৰিলে। পৰি মই সেই পুথিখন পঢ়িলোঁ। পঢ়ি পেলাই মই এবাৰ নহয় 2বাৰ পঢ়ি মই ইমান কান্দিলোঁ। কান্দি পেলাই তেতিয়া মই বুজি পাইছোঁ যে প্ৰকৃততে ভগৱান কোন, পৰমাত্মা কোন, তেওঁক মই বুজি পালোঁ। বুজি পাই তেওঁক মই কেনেকৈ তেওঁৰ চৰণলৈ যাম, কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি মই সদায় ৰাতি কান্দি থাকোঁ। কান্দি কান্দি কি ক'ম কি নক'ম বুলি ভাবি ভাবি থাকোঁতে মোৰ ধাৰো বহুত হৈ গৈছিলে। ফেক্টৰীত কাম কৰি মই ঘণ্টাত মই 20 টকা এনেকৈ পেলাই ঘণ্টাত কাম কৰোঁ। কৰি পেলাই কেইটকা পইচা পাওঁ, সেইকেইটা পইচাই মই ল'ৰাক উলিয়াই আনিলোঁ। ল'ৰাৰ সৈতে ঘৰ চলোঁ, খাওঁ কৰোঁ, কিন্তু নোজোৰে। ধাৰৰ উপৰি ধাৰ হৈ গৈছিলে, মোৰ 1 লাখ মান ধাৰ হৈ গৈছিলে। তাৰ পাছত মই দিনে ৰাতিয়ে মই পৰমাত্মাক মাতি থাকোঁ, হে পৰমাত্মা মোক উদ্ধাৰ কৰা, মোক এটা ভাল কৰ্ম সংস্থাপন দিয়া। তেতিয়াই মোক পৰমাত্মাই কি কৰিলে, মোক এজন সেই আমাৰ তাতে আৰ্মি হস্পিটেল এখন আছিলে, আৰ্মি হস্পিটেল এখনৰ কৰ্ণেল এজনী এটা ফোন নম্বৰ পালোঁ। তেওঁৰ লগত মানে হেল্প হিচাপত থাকিব লাগে। তেতিয়া মই তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰলৈ কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। কৰি পেলাই মই তেওঁক মাতি পেলাই তেওঁৰ লগত মই মহাৰাষ্ট্ৰ গুচি গ'লোঁ বাহিৰত। গৈ পেলাই তেওঁৰ লগত থাকিলোঁ মই। তেওঁৰ লগত থাকি পেলাই পইচা পাতি লৈ পেলাই মই গোটেই ধাৰখিনি মই শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ থাকিল। হয় সৎ চাহেব ছাৰ। আপুনি শুনি আছিলে জগতগুৰু তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ মংগল প্ৰবচন। অধিক জানিবৰ বাবে ভিজিট কৰক www.jagatgururampalji.org। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ শুভ আশীৰ্বাদত সমগ্ৰ বিশ্বতে 500তকৈ অধিক নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে, য'ত সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়াকৈ নাম দীক্ষা দি থকা হৈছে। আপোনাৰ ওচৰৰ নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ঠিকনা জানিবলৈ সম্পৰ্ক কৰক 7082208528।